कृष्ण जय जय राम 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 कृष्ण रूप पाहतालोचन रूप पाहतालोचने रूप पाहतालोचने रूप पाहतालोचन रूप पाहतालोचन रूप पाहतालोचने रूप पाहतालोचने सुख झाले वो साजने सुख झाले वो साजने साजने तुहा विठ्ठल बरवा तुहा विठ्ठल बरवा सुख झाले ओ साजने सुख झाले ओ साजने साजने तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तुहा माधव बरवा तुहा माधव बरवा बरवा तुहा विठ्ठल बरवा तुहा माधव बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा बहुत सुकृताचे जोडे बहुत सुकृताचे जोडे बहुत सुकृताची जोडी बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठल आवडे म्हणून विठ्ठल आवडे आवडे तुहा विठ्ठल बरवा तुहा माधव बरवा म्हणून विठ्ठल आवडे म्हणून विठ्ठल आवडे आवडे तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर देवी वरा देवी वरा देवी वरा तुहा विठ्ठल बरवा तुहा माधव बरवा देवरा बापर देवर देवर तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण सदा वळू गाये चला वळो गाये सदा वळू गाये चला वळो गाळी वैसो देवो एक पायी वैसो देवो एक ठाई भरत येऊन ताटाली भरत येऊन ताटाली भरत येऊन ताटाली भरत येऊन ताटाली चला वळो गाये सदा मन गळी चला वळो गाये सदा मन गळी
वैसुदेव एकाटाई वैसुदेव एकाटाई भरत घेऊन तटाली भरत घेऊन तटाली भरत घेऊन तटाली भरत घेऊन तटाली बहु केला वणावणा गुरावे वासना बहु केली वणावणा गुरावे वासना पाय पिके झाला शिणा पाय पिके झाला शिणा पाय भेटे झाला झाड देणे वचना पाळ देणे वचना पाळ देणे वचना गांधी भार पोटी भूक कांदे भार पोटे भुका गांधी भार पोटी भूक कांदे भार पोटे भुका काय खेळावाचे सुख काय खेळायाचे सुख आलेचे आवाचे सुखा झालेचे आवाचे सुखा आलेचे आवाचे सुखा आलेचे आवाचे सुखा बहु केला वणावणा गेलावे वाचना बहु केले वणावणा वाचना पाय मिटे झाले शिना पाय मिटे झाले शिना झाल मग वचना झाल मग वचना पाय मिटे झाला शिना, पाय मिटे वचना तुका म्हणे धावे तुका म्हणे जावे तुका म्हणे धावे तुका म्हणे जावे मग आवडे भरावे मग आवडे माझ लावलचे भावे माझ लावलचे भावे माझ लावायचे भावे माझ लावलचे भावे बहु केला वणावणे भाऊ केला वळिना बहु केला वणावणे भाऊ केला वळिना पाय मिटे झाला झाले शिना पाय पिके झाला शिना पाय मिटे झाले भावे मोठे झाला सिना भावे मोठे झाला सिना भावे मोठे झाला सिना पार तो भार कुमार चला वळू गाये चला वळू गाये चला वळू गाये चलावले भाऊ चलावळो गाये चलावळो गाये चलवले भाऊ आवळो गाये बैसो जेवो केटाये बैसो जेवो केटाये बैसो जेवो केटाये भाऊ केला वनावना भाऊ केला वनावना भाऊ केला वनावना भाऊ केला वनावना बैसो देवो एकटाई बैसो देवो एकटाई बैसो देवो एकटाई भव केला वणवणा भव केला वणवणा भव केले वणवणा भव केला वणवणा पाय भेट झाले सेना पाय भेट झाले सेना पाय भेट झाले
सेना पाये पिटे ना झाले सिना पाये पिटे झाले सेना पाये पिटे झाले सेना पाये पिटे झाले सेना भाऊ केला वना वना भाऊ केला वना वना भाऊ केला वना वना भाऊ केला वना वना पाय मिटे झाले सेना सेना झाले चिना पाय मिटे पाय मेटे झाले सेना पाय मेटे झाले सेना पाय मिटे झाले सेना भाऊ केला वडावणे भाऊ केला वडावणे भाऊ केला वडावणे ओ भाऊ केला वरदार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम ढल 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 हरे चला बैसो जेवू एके ठाई बहु केली वणवण पाय पिटी झाला सीन खांदी भार पोटी भूक काय खेळायाचे सुख बहु केली वणवण पाय पिटी झाला सीन तुका म्हणे धावे मग अवघे बरवे तुका म्हणे धावे मग अवघे बरवे बहु केली वनवन पाय पिटी झाला शीन पांडुरंगा करू प्रथम नमना पांडुरंग करो प्रथम नमना पांडुरंगा करू प्रथम नमन पांडुरंगा करो प्रथम नमना सरे चरण संताजिया सर चरण संताच्या सर चरणात त्यांच्या कृपादान कथेचा विस्तारो कृपदान कथेचा विस्तार त्यांच्या कृपादान कथेचा विस्तारो कृपदान कथेचा विस्तार बाबाजे सद्गुरु दास तुका बाबाजे सद्गुरु दास तुका बाबाजे सद्गुरु दास तुका रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करं वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बदाभं जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमालां कन्दरं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि नमो सद्गुरो तुकया ज्ञानदीपा
नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपा नमो सद्गुरु भक्त कल्याण मूर्ति नमो सद्गुरु भास्करा पूर्ण कीर्ति विठ्ठल गाई बैसो जेवू एके ठाई बहु केली वनवाण पाय पिटी झाला शेण ప్రస్తుతము మన ధర్మారం గ్రామంలో అఖండ హరినామ సప్తాహ నిమిత్తం ఈరోజు కాలకీర్తన కోసం తీసుకున్న అభంగము సంత శిరోమణి జగద్గురు తుకారాం మహారాజ్ గారిది అత్యంత మహత్తమైనటువంటి అభంగం ఉంది. జగద్గురు తుకారాం మహారాజ్ వారి యొక్క అభంగం లోపల ఆ వృందావనం లోపల ఆవులు కాసేటటువంటి పిల్లల మీద ఒక పెద్దవాడు ఉంటాడు. వాడు అర్చిన తర్వాత అన్ని ఆవులను తింపి ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని తినాలి. ఇది పద్ధతి ఉండే వృందావనంలో. ఎవరైతే పెద్ద మానిస్టర్ని ఉండే పిల్లవాడు ఉండే కదా, వాడు అరుస్తున్నాడు అనమాట, అందరు నడవండి, ఈ ఆవులను తిప్పి మనం ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని మనమందరం కూడా భోజనం చేద్దామంటున్నారు అనమాట. చలావళు గాయి బైసో జేవు అందరూ కూడా కలిసి ఒక దగ్గర కూర్చొని భోజనం చేద్దాం, ఇప్పుడు ఆట చాలు, ఆకలైంది కాబట్టి మనం అందరం కూర్చుందాం అంటున్నారు. ఖాంది భార పోటీ భుక కాయ ఖేళాయాచే సుఖ. ఇప్పటిదాకా ఆడిందంతా చాలు, ఇదంతా వట్టిదే. బహు కేలి వనవన పాయపిటి ఝాలాసేన. కాళ్ళు నొస్తున్నాయి కాబట్టి తొందరగా మనం ఆవులను తిప్పి ఒక చెట్టు కింద భోజనం చేద్దామని ఆవులు కాసే పిల్లలు అంటున్నారు. అందరూ కూడా భోజనానికి పరిగెత్తండి, తొందర చేయండి. తుకామణి ధావే మగ అవఘే బరవే బహు కేలి వనవన పాయపిటి ఝాలాసేన. ఇది సామాన్యం అర్థం ఉంది, సరళ అర్థం ఉంది అభంగంది. దీని తాత్విక అర్థం వినండి ఒక అర్ధ గంట సేపు. ఆవులను వృందావనం లోపల మేయడానికి తీసుకొని వెళ్ళారు. వృందావనం ఎలా ఉంది? పచ్చగా ఉంటుంది, ఆవులకు మేయడానికి అనుకూలంగా ఉంది. వృందావనం వెళ్ళి చూడండి, ఎప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది. శ్రీమద్ భాగవతంలో వృందావనం గురించి ఇంత చక్కగా వర్ణించారు. వనం వృందావనం పశువ్యాం నవకాననం. ఆవులకు మేయడానికి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి స్థలం అంటే వృందావనం. యమునా నది ఒడ్డున చల్లని ప్రదేశము, పచ్చని గడ్డి మధ్య అతి సుందరమైనటువంటి ఒక సౌందర్యంలో, అడవి యొక్క పచ్చదనంలో ఆ వృందావనంలో ఆవులు మేపడానికి భగవంతుడు తన పిల్లలతో సహా ఆవులను తీసుకొని పోయేవాడు. అక్కడ ఆవులను మేపేవాడు భగవంతుడు తన పిల్లలతో. సపేంద్య సుధామ్య వేద్య వాకుడ్య శేంబుడ్య లంగిడ్య అని భగవంతుని మిత్రులు వీళ్ళందరితో సహా ఆవులను మేపడానికి కాయడానికి భగవంతుడు ప్రతినిత్యము ఆ వృందావనానికి వెళ్ళేవాడు. అంత
సౌందర్యమైనటువంటి ప్రదేశం అది. అంతేకాదు భగవంతుడు ఉండే స్థలం కూడా వృందావనమే. వృందావనం అంటే భగవంతునికి అతి ప్రియమైనటువంటి స్థలం. దానికి వృందావనం అంటే ఉండేటువంటి స్థలం అంటే వృందావనం. అయితే అక్కడ వృందావనానికి మనం వెళ్ళి చేయడానికి సాధ్యం కాదు, భోజనం చేయడానికి సాధ్యం కాదు. కాబట్టి మన దేహానికే వృందావనం చేయండి మీరందరూ కూడా. మన దేహమే వృందావనం. ఆ వృందావనంలో ఆవులు ఏవి ఉన్నాయంటే ఇంద్రియములు ఆవులు. అర్థమవుతుంది కదా మీకు అందరికీ. పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు అనేటువంటి ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా, అవి అన్నీ ఆవులు ఉన్నాయి. వృందావనంలో మేసే ఆవులేవి? ఇంద్రియముల యొక్క ఆవు సమూహం. కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, నాలుక ఇవన్నీ ఇంద్రియములకు గోవులు అని సంబోధిస్తారు. దేహము వృందావనం, ఇంద్రియములు ఆవులు. మరి ఈ ఆవులకు మేపేటటువంటి పిల్లలు ఎవరంటే మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము, చిత్తము. 4 పిల్లలు ఉన్నారు గోపాలకులు. మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము, చిత్తము. ఇవి 4 ఉంటాయి. ఈ 4 గోపాలుల్లో పెద్దవాడేవాడు మానిస్టరు పిల్ల అంటే బుద్ధి అనేవాడు. ఎందుకంటే బుద్ధి అందరికీ చెప్పిన తర్వాత ఈ మిగతా గోపాలు అందరూ కూడా ఆ ఇంద్రియములు అనేటువంటి ఆవులకు ఇక్కడ భగవంతునికి తిప్పాలి. తిప్పి ఒకటే దగ్గర భోజనం కూర్చొని చేయాలి. ఒకటే దగ్గర అంటే ఒకటే స్థలంలో ఒకటే అధిష్టానంలో కూర్చొని భోజనం చేయాలి. భోజనం అంటే ఏమిటిది? ఆనందం, ఆధ్యాత్మిక భోజనం. ఆధ్యాత్మిక భోజనం. అధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామ అన్నాడు భగవంతుడు భగవద్గీతలో. ఆధ్యాత్మిక భోజనం చేయాలి. దాని యొక్క ఆనందం తీసుకోవాలి. సుఖం అంటే ఏమిటి? ఆనందం. ఇప్పటిదాకా సంసారం లోపల చేసిందంతా వ్యర్థమే, అంటే వట్టిదే. బహు కేలి వనవన. ఎందుకంటే సుఖము దొరకకుండా చేసినటువంటి సంసారం అంతా వట్టిదే, వ్యర్థందే. ఏదైతే మనం ప్రయత్నం చేశామో ఏ సుఖం కోసమో ఆ సంసారంలో సుఖం దొరకలేదు కాబట్టి అది వ్యర్థం పోయింది. వ్యర్థమే కదా. మరి ఇంతవరకు చేసినంత వట్టిదే కాబట్టి ఇప్పుడు అందరం కూర్చొని ఆనందం పొందుదామంటారు. బహు ఖాందీ భార పోటీ భుక్ కాయ ఖేళాయచ్చే సుఖ. ఈ వృందావనమే అనే దేహంలో ఇంద్రియములనే గోపాలకులు ఉన్నారు, ఆ ఆత్మ అనే దేవుడు ఉన్నాడు. ఆ ఆత్మ అనే దేవుని దగ్గర పోయి అందరూ కూర్చున్నామంటున్నారు భోజనం చేయడానికి, ఆధ్యాత్మిక భోజనం. సంసారంలో సుఖం వెతికాము, ఖాందీ భార పోటీబుక. సంసారంలో సుఖం లేదు, కర్మ యొక్క భారం ఉంది. సంచిత క్రియామాన ప్రారబ్ధం అనే కర్మములు మన భారం పైన ఉన్నాయి కాబట్టి సంసారం ఆట ఎంత ఆడినా వ్యర్థమే అంటున్నారు. బహు కేలి వనవన పాయపిటి झाला క్షీణ. దుఃఖమే అయింది, క్షీణమైంది, కష్టమే అయింది, కానీ దాంట్లో సుఖం దొరకలేదు అని బుద్ధి అనేటువంటి పిల్లగాడు ఆ ఇంద్రియాలకు సంబోధిస్తున్నాడు. మరి ఏం చేయాలి? ఆ ఆత్మ అనే పరమాత్మ దగ్గర ఈ గోపాలులకు అందరూ కూర్చొని ఒకటే దగ్గర కూర్చొని భోజనం చేయాలి. ఆధ్యాత్మికమనే భోజనం చేయాలంటే భజన చేయాలి. అప్పుడు ఆనందం ఉంటుంది. ఆ భజన కోసం అందరూ తొందరగా చేయండి. తొందరగా అంటే తొందరగా వెళ్ళిపోదామంటున్నారు. తుకామణే ధావే మగ అవఘే అని అర్థం ఉంది. ఈ దేహం అనే ఇంద్రియంలో నిర్మలమైనటువంటి ఒక మనసు చేసిన తర్వాత ఆ ఆత్మ అనే భగవంతుడు కూర్చున్నాడు. కాబట్టి ఈ వృందావనానికి, దేహం అనే వృందావనానికి నిర్మలంగా చేయాలి. ఆ ఆత్మ అనే భగవంతుడు కృష్ణ పరమాత్మ వచ్చి కూర్చోవడానికి నీ దేహం అనే వృందావనంలో ఏం చేయాలి? ముందు నిర్మలంగా చేయాలి. ఇప్పుడు యమునా నది లోపల కృష్ణ పరమాత్మ ఉన్నప్పుడు యమునా నది యమునా భాగవతంలో ఉంది కాళియానాగు. అప్పుడు భగవంతుడు దానికి చంపి లేక దానికి అవతలికి పంపించి ఆ యొక్క యమునా నది నిర్మలం చేశాడు. అలా నిర్మలం చేసిన తర్వాత అందరూ తాగడానికి ప్రారంభించారని శ్రీమద్ భాగవతం అంటుంది. అప్పటిదాకా ఆ యమునా నది నీళ్ళు ఎవరు తాగేవాళ్ళు కాదు. ఎవరైనా తాగితే వాళ్ళు చనిపోయేవారు.
పశుపక్షులు కూడా చనిపోయేది. ఎందుకంటే విషపూరితమైనటువంటి ఆ నీళ్ళు ఉండే. కావున ఎలా అయితే నదిని నిర్మలం చేసి అందరికీ తాగడానికి ఇచ్చారో పశుపక్షులకు భగవంతుడు, అదేవిధంగా ఈ వృందావనమైన దాని దేహంలో ఉన్నటువంటి ఆ యమునా నదిని అంటే మనస్సును నిర్మలం చేయాలి. అప్పుడే భగవంతుడు వచ్చి కూర్చుంటాడు. తుకామణే చిత్త కరావే నిర్మల, తుకామణే చిత్త కరావే నిర్మల, తుకామణే చిత్త కరావే నిర్మల, తుకామణే చిత్త కరావే నిర్మల. ఏవోని గోపాల రాహే ఏవోని గోపాల ఏవోని గోపాల ఆ తుకామణే చిత్త కరావే నిర్మల, చిత్త కరావే నిర్మల, తుకామణే చిత్త కరావే నిర్మల, చిత్త కరావే నిర్మల. దేవుని గోపాల రాయే చిత్తే, దేవుని గోపాల రాయ చిత్త, దేవుని గోపాల రాయ చిత్త. ఎలా యమునా నదిని నిర్మలం స్వచ్ఛంగా చేశారు, భగవంతుడు ఎలా యమునా నదిని స్వచ్ఛము చేశాడో, నిర్మలమైనటువంటి నీరు చేశాడో, అలా మన దేహం అనే వృందావంలో మనస్సు అనే యమునా నదిని శుద్ధం చేయాలి. అప్పుడే అది నీరు తాగడానికి వస్తుంది. అవునా కదా? తుకామణే చిత్త కరావే నిర్మల, ఏవుని గోపాల రాహే తేతే, ఏవుని గోపాల రాహే తేతే. ఏం చేయాలి? నిర్మలం చేయాలి. అంటే మలము లేకుండా, కచ్చర లేకుండా. ఒక మాట చెప్పండి నాకు, మీకు అందరికీ మంచిగా వస్తుంది కదా, మంచిగా వస్తుంది కదా. మీరు వంట దేంట్లో చేస్తారు? బాసలో కడిగి చేస్తారు. ఎందుకు కడుగుతారు చెప్పండి? ఎందుకు కడుగుతారు? శుక్రవారం రోజు మంచి కూరగాయలు తీసుకుంటారా లేక ఖరాబ్ అయినా తీసుకుంటారా? చెప్పండి అమ్మా, చెప్పండి ఒకసారి. మంచి ఎందుకు మంచి తీసుకుంటారు? ఖరాబ్ ఎందుకు తీసుకున్నారు? చెప్పండి. ఆ కూరగాయలు కూడా ఏరేరి మంచి ఉన్నాయి, తక్కువ ధరకు, ఒక గంట అయినా పర్వాలేదని వాంతో వాద వివాదం చేసి ఇదేం మంచి తెచ్చాను కూరగాయలని వానికి తిట్టి మంచి ఉన్నాయి తీసుకొని పోతారు కదా. కూరగాయలు మంచిగా తీసుకొని పోతారు, బాసళ్ళు మంచిగా శుభ్రంగా కడుగుతారు, ఇల్లు కడుగుతారు, చాన్పేస్తారు. కానీ మనసు కడుగుతామా? చెప్పండి. మనసు కడిగినామా? మనసు శుద్ధం కావాలా వద్దా? ఇల్లు శుద్ధం కావాలి, రోడ్డు శుభ్రంగా ఉండాలి, కూరగాయలు మంచిగా శుభ్రంగా కావాలి, బాసాన్లు మంచిగా వండడానికి మంచిగా బాసాన్లు శుభ్రంగా కావాలి, వింబార్ పెట్టాలి, అన్ని సబ్బులు పెట్టాలి, అన్ని చేయాలి. శరీరం కూడా మంచిగా ఉండాలి. ఇవి తొడుక్కొని షర్ట్లు ధోతి కూడా మంచిగా తెల్లగా ఉండాలి, మంచిగా సబ్బు పెట్టాలి, మంచిగా ఉండాలి. కానీ మనసు తెల్లగా ఎందుకు ఉండకూడదు? మనసును ఎందుకు కడగకూడదు? చెప్పండి. మీరు ఏవైనా మనసు కడుక్కుంటే చెప్పండి, మీరు ఎట్లా కడుక్కున్నారో నాకు కూడా కొంచెం చెప్పండి. మనం అన్నీ కడిగాము, అన్నీ చేశాము, అన్నీ మంచి కావాలి, అన్నీ శుభ్రంగా చేసాము, కానీ మనసు కడిగినామా? చెప్పండి, కడిగినామా? తుకారాం మహారాజు మనసు కడిగిందాకా భగవంతుని అక్కడ భగవంతుడు వచ్చి కూర్చునుడు. భావే గావే గీత, భావే గావే గీత, భావే గావే గీత, భావే గావే గీత. శుద్ధ కరోనియా చిత్త, శుద్ధ కరోనియా చిత్త, శుద్ధ కరోనియా చిత్త, శుద్ధ కరోనియా చిత్త, శుద్ధ భావే గావే గీత, శుద్ధ కరుణియా చిత్త, శుద్ధ కరుణియా చిత్త, శుద్ధ కరుణియా చిత్త.
దేహానికి శుద్ధమైనటువంటి మనిషే కావాలి. తులసి రామాయణంలో తులసిదాస్ మహారాజ్ వారు రామచంద్రుడు ఎక్కడ కూర్చుంటాడు, రామచంద్రమూర్తికి ఏ మనసు ఇష్టం అంటే దాని గురించి చెప్పారు. నిర్మల మనసో మోయి భావా మోహే ఛిద్రచల కపటన భావా. నిర్మలమైనటువంటి మనసే భగవంతునికి ఇష్టమా. నిర్మల మనసో మోయి భావా. కపటము, రాగద్వేషములు, నానా విధమైనటువంటి కామక్రోధాది వికారములు ఉన్నటువంటి మనసు నాకు అవసరం లేదు, అక్కడ నేను ఉండను అంటున్నాడు భగవంతుడు. మోహే ఛద్రశిర కపటన భావ. ఇది తులసి రామాయణంలో వచనం ఉంది. మనసును కడగాలి. మనసు కడగకపోతే మనసు అక్కడ భగవంతుడు వచ్చి కూర్చోడానికి సాధ్యం లేదు. ఈ దేహానికి ఏం చేయాలి? వృందావనం చేయాలి. దేహం వృందావనం కావాలి. ఈ దేహం వృందావనం లాగే ఉంది. ఎందుకంటే వృందావనం చాలా మంచిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ దేహం కూడా చాలా మంచిగా ఉంది. ఉత్తమమైనటువంటి యొక్క శరీరం ఉంది. ఈ దేహముతోని ఏదైనా సాధించవచ్చు. భగవంతుడు ఈ మానవ దేహం ఇచ్చింది ఆ పరమార్థం కోసం. ఏదైనా దీంతో సాధించేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ మానవ జన్మ. ఈ దేహానికి వృందావనం చేయండి. ఈ దేహముకు కొట్టము చేయకండి, భాండార గృహం చేయకండి, ధాన్య గృహం చేయకండి. ఆ భగవంతుడు కూర్చే విధంగా వృందావనం చేయండి. ఆ వృందావనంలోనే భగవంతుడు కూర్చుంటాడు. తుకారాం మహారాజ్ అన్నారు, ఈ దేహం ఇచ్చింది భగవంతునికి తన శరీరంలో ధారణం చేయడానికి. దేవేదిలా దేహ భజన గోమట, దేవేదిలా దేహ భజన గోమట, యాధాల పాట బాధికే దేవేదిలా దేహ భజన గోమట, దేవేదిలా దేహ భజన గోమట, యాధాల పాట బాధికే ఈ దేహము భగవంతుడు అందుకోసం ఇచ్చిండు. దేవేదిలా దేహ భజన గోమట. భజన చేయడానికి, పరమార్థం చేయడానికి దేహం ఉంది. ఆ దేహంలో నలుగురు ఉన్నారు గోపాలకులు. బృందావనం అనే దేహాన్ని, దేహం పైన ఆవులు కాసేవాళ్ళు నలుగురు గోపాలకులు ఉన్నారు. 10 మంది ఆవులు ఉన్నాయి. 10,000 ఆవులు ఉన్నాయి. పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు అనే ఆవులకు మేపేవాళ్ళు నలుగురు గోపాలకులు. ఎవరు నలుగురు? మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము, చిత్తము. ఈ నలుగురు ఆవులు కాసే పిల్లల పేరు వినండి. మళ్ళీ అడుగుతాను, నేను చెప్పాలి. చెప్పకపోతే ఏం వినలేదనిపిస్తుంది. ఎంతమంది గోపాలకులు ఉన్నారు చెప్పండి ఒకసారి, మళ్ళీ చెప్పండి. నలుగురు. వాళ్ళ పేర్లు మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము, చిత్తము అనే నలుగురు గోపాలకులు ఉన్నారు. ఎవరిని కాస్తారు వాళ్ళు? 10 మంది ఆవులు. 10 ఆవులు ఉన్నాయి మన శరీరంలో. పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు. ఇటువంటి ఆవులను కాపాడేవారు ఈ దేహం అనే వృందంలో మేపేవాళ్ళు నలుగురు ఉన్నారు. దాంట్లో పెద్దవాడు ఎవరు? బుద్ధి. ఎవరు చెప్పారు? వా, ఎట్లా ఉండాలి, నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది. దాంట్లో పెద్దవాడు ఎవరు చెప్పండి? బుద్ధి అనేవాడు. మనసు, బుద్ధి, అహంకారము, చిత్తములో పెద్దవాడు. ఆవులు కాసేవాడు ఎవరు పెద్దగా అంటే బుద్ధి అనేవాడు. వాడు ఎట్లా చెప్తే అట్లా వీళ్ళు ముగ్గురు ఉంటారు. ఎవరెవరు? మనస్సు, అహంకారము, చిత్తము. అన్నింటికంటే పెద్దది ఏది? బుద్ధి. ఎలా అంటే అలా. ఇక్కడ పోమంటే అక్కడ, అక్కడ పోమంటే అక్కడ పోవాలి. వాళ్ళు ఆవులకు తిప్పాలి, ఇక్కడ తీసుకురమ్మనాలి. అన్నిటిపైన పెద్దవాడు, మాలకుడు, రాజు అనేవాడు ఎవరు? అన్నిటికంటే పెద్దవాడు బుద్ధి. పెద్దవాడు ఉన్నాడు. కానీ వినండి,
బుద్ధి అనేవాడు పెద్దగున్నాడు. బుద్ధిచే వైభవ అన్న నాహి దుజే ఏకాకేశి రాజే సకల సిద్ధి. బుద్ధి అనేవాడు పెద్దగున్నాడు. కానీ ఈ నలుగురు గోపాలలో ఒకడు మాత్రం చాలా పెద్దవాడు ఉన్నాడు, రాజు ఉన్నాడు, వాని పేరు రాజు ఉన్నది. బుద్ధి అనేవాడు పెద్దగా ఉన్నాడు కానీ వాని పేరు రాజు లేదు, వాని పేరు బుద్ధినే ఉన్నది. రాజు అంటే పెద్ద కదా, రాజు పెద్దగా ప్రధాని పెద్దగా చెప్పండి. రాజు పెద్దగా ఉంటారా ముఖ్యమంత్రి ఇట్లా తెలియదు మీకు. ముఖ్యమంత్రి పెద్దగా ఎమ్మెల్యే పెద్దగా మాట్లాడండి, ఏం లేదు. లాస్ట్ కీర్తన ఈరోజు. ముఖ్యమంత్రి పెద్దగానా ఎమ్మెల్యే పెద్దగానా అమ్మ? ముఖ్యమంత్రి పెద్దగా, ఎమ్మెల్యే చిన్నగా. బంద్ చేసే. ముఖ్యమంత్రి పెద్ద కదా. ఈ బుద్ధి అనేవాడు ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు, ప్రధాని ఉన్నాడు. అంటే బుద్ధి అనేవాడు ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు. ఇట్లా చెప్తే అర్థమవుతుంది. బుద్ధి అనేవాడు ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు, ఈ మనసు అనేవాడు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఎవరు పెద్దగా చెప్పండి? మనస్సే కదా, అవునా కదా? పేరుకు మాత్రం ఎమ్మెల్యే పెద్దగానే మా తాలూకాలో, కానీ రాష్ట్రానికి ఎవరు పెద్దగా? బుద్ధి, ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి కదా. మనస్సు మంచివాడే. మనురాజా ఏకదేహ పూరే, మనురాజా ఏకదేహ పూరే, నందుతా త్యాసి దోగినారే, నందాత జయదనారే, పుత్ర సంపన్న భారే, పుత్ర సూత్ర సంపన్న భారే, तेने कृपा केले आमावरगा, तेने कृपा केले आमावरगा, तेने कृपा केले आमावरगा, तेने कृपा केले आमावरगा, मनवोने आलोया देशा, मनवोने आलोया देशा, మనవోనే ఆలయ దేశ, మనవోనే ఆలయ దేశ, మనురాజా ఏకదేహ పూరే, మనురాజా ఏకదేహ పూరే, సేనానుతా త్యాసి దోగినారే, దోయనారే, పుత్ర సంపన్న భారే, పుత్ర సంపన్న పుత్ర భారే, तेने कृपा केली आमावरगा, मनवोने आलोया देशा, मनवोने आलोया देशा, మనవోనే ఆలయ దేశ, మనవోనే ఆలయ దేశ. బుద్ధి అనేవాడు తెలివైనటువంటి వాడే. కానీ తుకారాం మహారాజు మనస్సుకు రాజు అన్నారు, మనస్సుకి పెద్దవాడు అన్నారు. ఎందుకంటే మనస్సు ఎవరిది వినది, మనస్సు చెప్పింది అందరు వినాలి. అర్థమైందా? మనస్సు ఎవరిదని వింటుందా అన్న? మనస్సు చెప్పిందే మనం వినాలి పడుతుంది. కీర్తనకు వద్దంటే వద్దే ఇక కథం. అది పొమ్మంటేనే మనం వీడికి వస్తాం, లేకపోతే రాదు. కీర్తనకు పోగాని చెట్టు కిందనే కూర్చొని అని మనసు చెప్పింది కాబట్టి ఆడ కూర్చున్నారు వాళ్ళు. కీర్తన పోగానే టాళ తీసుకొని నిలబడని చెప్పింది కాబట్టి ఇక్కడ నిలబడరు మీరు. కీర్తన పోగానే ఆడ కూర్చొని ఆయనకు చెప్పింది మనసు కాబట్టి ఆయన ఆడ కూర్చున్నాడు. ఇది మనసు చెప్పినటువంటి మనసు యొక్క బహుబహు విధాలుగా ఎన్నో విధాలుగా చెప్తూ ఉంటుంది. ఆ విధంగానే మనసు చేస్తాడు. అందుకే అన్నారు మనురాజ ఏకదేహ పూరి. రాజు అని చెప్పారు మనసుకు. మనురాజ ఏకదేహ పూరి అసేనాందతో దోఘి త్యాసి నారి. ఆ మనసుకు ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు చెప్పారు. ఇద్దరు భార్యలు మహారాజా, ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు. ఎవరెవరు? ప్రవృత్తి అని నివృత్తి. ఈ మనసు ఇది ఆధ్యాత్మికం ఉంది. నిద్ర వస్తే తప్పు జల్దీ బంద్ చేస్తుంది. మనస్సుకు ఇద్దరు భార్యలు, వాళ్ళ పేరేంటి? ప్రవృత్తి, నివృత్తి. ప్రవృత్తి అంటే కార్యం చేసే సంకల్పం, నివృత్తి అంటే కార్యం చేయవద్దని సంకల్పం చేయడం. దీనికి నివృత్తి, ప్రవృత్తి అంటారు. ఇద్దరు భార్యలు. ఆ ఇద్దరు భార్యలు కూడా
కొడుకులు పుట్టారు, సుఖ దుఃఖం అనే కొడుకులు పుట్టారు. పుత్ర పౌత్ర సంపన్న భారీ తేనే కృపా కేలి ఆంభావరిగా మనవోని ఆలోయా దేశ నహి తరి భులలో దిశ. ఈ మనస్సు అనే రాజు వలన ఇంత నేను ఈ దేహానికి వచ్చానంటున్నారు తుకారాం మహారాజ్. మరి ఈ మనస్సు అనేవాడు ఆవులు కాసే పిల్లలు, ఇంద్రియాల్లో నలుగురు గోపాల్లో పెద్దవాడు. ఈ మనస్సు అనేది వినదు, బుద్ధికి చెప్తుంది నువ్వు చెప్పింది నేను వినను, చిత్తానికి చెప్తుంది నువ్వు చెప్పింది నేను వినను, అహంకారం అంటుంది నేను చెప్పింది వినను, నేను చెప్పింది వినాలి, మీరందరూ చెప్పింది వినా. అప్పుడేం చేయాలి చెప్పండి? పరమార్థం దిక్కు ఈ ఇంద్రియాలన్నీ తీసుకొని పోవాలంటే ఈ మనస్సు వినదు. ఎందుకంటే ఒక విషయం చెప్పాడు భగవద్గీతలో. భగవంతుడు అర్జునునికి ఏమన్నాడంటే ఒకటే అన్నాడు, నీ మనసు నాకు ఇచ్చే చాలు, ఇంతే పరమార్థం. మన్మన మధ్యచ్చి మాం నమస్కురు అని ఉంది కదా శ్లోకం. మన్మన మన్భవ, నాకు నువ్వు మనసు ఇచ్చేయి అన్న తర్వాత ఆ అర్జునుడు మాట్లాడింది ఉంది భగవద్గీతలో. భగవంత కృష్ణ పరమాత్మ, నా మనసు నీకు ఇచ్చేయమంటున్నావు కానీ అంత సులభంగా ఇవ్వడానికి నా దగ్గర ఆ సామర్థ్యం లేదు. ఎందుకంటే చంచలహి మన కృష్ణ ప్రమాధి బలభద్రుడం. మనసుకు ఉండే 3 లక్షణాలు అని చెప్పారు. అర్జునుడు అని చెప్పాడు, మనసుకు ఉండే 3 లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఏమిటేమిటిది? చంచల మనసు. ఎలాంటిది? చంచలమైనటువంటిది మనసు. ఎలాంటిది? మాట్లాడండి, కొంచెం నిద్ర రావద్దు. మనసు ఎలాంటిది? ఒక్క నిమిషం లోపల ఎక్కడెక్కడ పోతుంది చెప్పండి. పిట్లం పోతుంది, హైదరాబాద్ పోతుంది. 1 నిమిషం లోపల ఎన్నిసార్లు ఎక్కడెక్కడ పోతుంది? చంచలహి మన కృష్ణ. రెండవది ప్రమాద. దేంతో తయారైంది మీకు తెలుసా? మనస్సు దేంతో తయారైంది అన్న? పంచభూతములు ఉన్నాయి కదా, ఆకాశము, పృథివీ, వాయువు, నీరు, అగ్ని. పంచభూతాల లోపల మనస్సు వాయువుతో తయారైంది. వాయువు అంటే గాలి. ఇప్పుడు గాలి వస్తుంది చూడండి, ఇది గాలితో తయారైంది మనసు. కాబట్టి చంచలంగా ఉంటుంది మనసు. రెండవది మనసుకున్న లక్షణము ప్రమాతి. కష్టము దిక్కు తీసుకొని పోతుంది, ప్రమాదం దిక్కు తీసుకొని పోతుంది మనస్సు యొక్క రెండవ లక్షణం ప్రమాధి. మూడవది చాలా బలం ఉంటుంది మనస్సుకు. అన్ని ఇంద్రియాల కంటే బలమైనది మనస్సు. ఈ 3 లక్షణాలు మనసుకున్నాయి. మరి దీనికి ఏం చేయాలి? అప్పుడు దేవునికి అనాలి, ఈ మనస్సు నాకు నీ దిక్కు తిప్పడానికి అవుతలేదని బుద్ధితోని మనసుకు చెప్పాలి. దేవుని చెప్పాలి, తుకామనే తూ రాఖరే మనేరి, నా మనస్సును నువ్వే కాయాలి, నువ్వే రక్షించాలి, నీ దిక్కు తీసుకొని పోవాలి అని ఆ భగవంతునికి ప్రార్థించాలి. అప్పుడు భగవంతుడు మనస్సు అనే ఆవును కట్టెది పట్టుకొని పిల్లవాడిలాగా వచ్చి ఆ మనసుకు కొట్టి తన చరణముల దగ్గర ఉంచుకుంటాడు. అప్పుడు మనసు ప్రశాంతంగా పోతుంది, శాంతమవుతుంది. తుకారాం మహారాజ్ అన్నారు కదా, ఆతా కోఠే ధావే మన తుझे चरण देख लिया भाग गेला शीण गेला అవగా झाला ఆనందు. ఇలా అవుతుంది మనసు. मन हे राम झाले ప్రవృత్తి గ్రాసోనే నివృత్తిసి ఆలే. ప్రవృత్తి వెళ్ళి నివృత్తికి వచ్చింది, అంటే సంకల్పానికి వచ్చింది. భగవంతుడు సంకల్పం చేస్తుంది, సంసార త్యాగం అయిపోయింది. ఈ మనసు ఎవరు రక్షించాలి? భగవంతుడు. మనస్సు అనే ఆవు ఎవరు రక్షించాలి? భగవంతుడు. మిగతా ఆనందం తీసుకోవడానికి, అంటే భోజనం చేయడానికి, ఆనందం యొక్క భోజనం చేయడానికి తిప్పుదాము అని మొదటి చరణం లోపల చెప్తా ఉన్నా. చలవಳು గాయి చలవಳು గాయి చలవಳು గాయే
కాళాకీర్తన ఉంది. కాళాకీర్తన విని కాళాప్రసాదం సేవించడానికి మీరు ఈడికి వచ్చారు. ముందు ఎవరు వస్తారు ఈడికి చెప్పండి? ముందు ఎవరు వచ్చారు ఈడికి? అంటే మనుషుల్లో మీరు మందిలో ముందు కాదు, మీ ఒక్కరిలో ముందు ఎవరు వచ్చారు వీడికి? ఎవరు వచ్చారు? నీ పేరేంటి? మరాఠీ అయితేక దత్తురావు ఈడికి కీర్తనకి వచ్చిండు ప్రసాదం తీసుకున్నానికి, కాల ప్రసాదం విని కీర్తన వల్ల ప్రసాదం. నీకంటే ముందు ఎవరికి ఈడికి ఎవరు వచ్చారు? మనసు వచ్చింది. దాని తర్వాత ఆ మనసు ఏం చేసింది? బుద్ధికి, అహంకారానికి, చిత్తానికి, శరీరానికి తీసుకుని వచ్చింది. అవునా? ఇదంతా మనసు యొక్క విచారమే ఉంది. మనస్సు అనేటటువంటి వాడు రాజు ఎవరెవరు తీసుకొని వచ్చి వీడికి? బుద్ధికి, చిత్తానికి, అహంకారానికి, శరీరానికి కూడా వీడికి తీసుకొని వచ్చింది. ఫస్ట్ ఎవరు వచ్చారు? కరెక్ట్ చెప్పినావు, మంచిగా చాలా జ్ఞానం కనిపిస్తుంది నీ దగ్గర. జ్ఞానవంతులు కావాలి. వట్టి పిచ్చోళ్ళలాగా భారతదేశంలో పుట్టి వట్టిగా తిని తాగి తిరగకూడదు. జ్ఞానవంతులు కావాలి. పాయింట్ ఎట్లా చేసుకో, ఎట్లా సాదా ఉన్నాడు చూడడానికి, కానీ ఎట్లా మంచిగా చెప్పిన చూడండి ఉత్తరం. అలా కావాలి. కొత్తగా ఏమో నేర్చుకోవాలి. వట్టి గది ఆడబట్టిన కూడా ఆడ ఉండకూడదు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలి. హుషారు కావాలి. జ్ఞానవంతులు కావాలి. తెలివి కావాలి. మనకు ఏదో నేర్వాలి. ఆధ్యాత్మికం దిక్కు మనం పయనం కావాలి. అన్నిటికంటే ముందు వచ్చేది ఏది? మనస్సు వచ్చిందా వీటికి అన్నిటికీ తీసుకుని వస్తుంది. ఒకవేళ దత్తురావు మనసు రాకపోతే పుండలీక వరద ఆరు విట్టలు శ్రీ జ్ఞానదేవ అవునా కదా? మనస్సే కీర్తనకు వద్దన్నది అనుకోండి, కాళాప్రసాదముకు వద్దన్నది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అమ్మ రాగలరా? రాలేదు. ఎందుకంటే మనస్సు అన్నిటికంటే పెద్దది, చాలా ప్రమాథి బలవదృఢం. అర్జునుడు అంటాడు, చాలా బలమైనది మనసు, ప్రమాదంలో నెట్టేస్తుంది. మూడవది, దీనికి చంచలత్వం ఉంది. కృష్ణ, ఈ మనసు నాకు ఇవ్వడం, నీకు ఇవ్వడం సాధ్యం కాదు. ఇది నా చేతులు లేదు, కాబట్టి నువ్వే దీనికి రక్షించు. చలావళుగాయి బైసో జేవు ఏ కేఠాయి బహు కేలి వనవన పాయపిటి జాలాసీన. ఇప్పటిదాకా చేసిందంతా వట్టిదే. ఇప్పుడు పరమార్థం దిక్కు పయనం కావాలి. చలవలుగా అంటే పరమార్థం దిక్కు పయనం కావాలి అందరిది. ఇక్కడ కూరాలు ఎక్కడ ఉన్నటువంటి వాడు మానవుడు, ప్రతి ఒక్క మానవుని యొక్క పయనం ఎక్కడ పోవాలి? ఆధ్యాత్మికం దిక్కు పోవాలి. కొత్త జీవితం ప్రారంభించాలి. నూతన కొత్త విషయాల దిక్కు మన పయనం కావాలి. అట్లాగే అంతే ఉండకూడదు. తినుడు తాగుడు ఇంతే ఉండకూడదు. కొత్త విషయాల దిక్కు మనం పోవాలి. మన పయనం ఎటు కావాలి? ఇప్పుడు మార్పు కావాలి. చలావళుగా అంటే మార్పు కావాలి. ఎవరెవరు మార్పు కాలేదో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ దిశకు రండి. ఆధ్యాత్మికం దిక్కు మన పయనం సాగించాలి. ఇప్పుడు దానికే చలావళుగా ఇంద్రియములను ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తిలో, భగవంతుని యొక్క రూపంలో, భగవంతుని యొక్క చరణంలో, భగవంతుని యొక్క నామము లోపల సంలగ్నం చేయాలి. ఇది కొత్త విషయం. ఇది ఇలా మార్పు కావాలి. దీనికి అంటారు వళు తిప్పడము. ఇంద్రియాలకు ఈ భగవంతుని దిక్కు తిప్పడం నేర్చుకోండి, ప్రయత్నం చేయండి. మీరందరూ కూడా ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు 7-8 రోజులు కీర్తన విన్నారు. మీరందరూ కూడా నేను అనుకుంటాను మీకంటే గొప్పవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. ఎందుకు? మీరు మనసుకు తిప్పేసి ఆ మనసుకు ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చారు కదా. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ధన్యుడు. మనసా కీర్తనకు నడు, మనసా కీర్తన విను, ఆ భగవంతుని యొక్క రూపము చూడు, నామచింతనం చెయ్యి అని తీసుకొని వచ్చారు కదా. మీరు చాలా గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు. మీరందరూ కూడా ఎవరు మనసు రాలేదో ఇంకా ఇక్కడ దాకా వాళ్ళ యొక్క అసమర్థతను మీకు తెలుసు. వాళ్ళ దగ్గర సామర్థ్యం లేదని తెలుసు. మీరు మీ బలంతో, బుద్ధి బలంతో మనసును గెలిచారు. మీరందరూ కూడా ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా రాలేదో ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికం దిక్కు వాళ్ళ మనసు యొక్క దాసుడైపోయాడు. వాడు మనసు యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నాడు. నేను ఒక విషయం చెప్తూ ఉంటాను జనరల్గా ఎప్పుడు కూడా, మద్యపానం సేవించడం మంచిదా కాదా చెప్పండి? మద్యపానం సేవించడం మంచిదా కాదా? కాదు. దానివల్ల ఎవరికి లాభం కాలేదు. అందరూ కూడా రోడ్డు మీద పడ్డారు. వాళ్ళ జీవితం అంతా నాశనం అయిపోయింది. మద్యపానం సేవించే వానికి ఒక ప్రశ్న అడిగా, ఎందుకు ఎడవవు? వాడు అన్నాడు, మహారాజా నాకు ఎడవడం సాధ్యం కాదు, నా మనసు ఒప్పుతలేదు.
నాకు అది అయితలేదు, సాధ్యం అయితలేదు. అయితే నేను ఒక విషయం చెప్పాను. నువ్వు మానవ జన్మగా తీసుకున్న తర్వాత నీకు వినండి, నీకు ఒక బాటలకు గెలవడం అయితలేదంటే నువ్వు మానవుడిగా పుట్టేందుకు వ్యర్థమని చెప్పాను. అవునా కదా? ఒక సామాన్యమైనటువంటి ఒక బాటలు దానికి బాటలు అంటారు కదా, మద్యపానం. సామాన్యమైనటువంటి బాటలకు నువ్వు గెలవలేకపోతే నువ్వు దేవుణ్ణి ఎప్పుడు చూస్తావు నాయన, ఆధ్యాత్మిక వైపు ఎప్పుడు వస్తావు అని అన్నాను నేను. ఎందుకంటే అది 200లకు ఉంటుందా 300లకు ఉంటుంది, ఎంతకు ఉంటుందో నాకు తెలియదు, కానీ బిర్యం ఉంటుంది అంతే. అది టేబుల్ మీద పెట్టుకుంటారంట, నాకు తెలియదు కొన్ని నిమిషాలు. అది టేబుల్ మీద పెట్టుకుంటారు ఇట్లా. ఒక మిత్రుడు చెప్పిండు, ఇట్లా పెట్టుకుంటాడు, ఇట్లా దాని ముంగట కూర్చుంటాడు. అది ఇట్లా అంటది. అది ఏమంటది? నీకు బానిస చేస్తా, నీకు రోడ్డు మీద తెస్తా, నీకు రోడ్డు మీద తెస్తా, నీకు రోడ్డు మీద తెస్తా అంటది. వినండి, తాగేటోళ్ళు వినండి. అది నీకు రోడ్డు మీద తెస్తా, నీకు రోడ్డు మీద తెస్తా అని ఇట్లా ఊగుతుంది. అది ఇది బాటలు. నేను గింతనే ఉన్నాగా నీకు కథం పెడతా, నీ సంసారం కథం పెడతా, నీ భార్యతో నీకు చిట్టిపిస్తా, చేచి అనిపిస్తా, ఊరు మంది అంతా చీచి అంటారు, నీకు బాకీ చేపిస్తా అంటది. అంతే, అది అంటదంట, నీకు బాకీ చేపిస్తా. నీకంటే పెద్దగున్నా, నీకు ఎంత పెద్దగున్నా, నేను గింతే ఉన్నా కానీ నా మహిమ చూడు, నీకు బాకీ చేపిస్తా. నీకు ఎన్ని ఎకరాలు చేను ఉన్నదని అడుగుతుందంట ఇది వానికి. నీకు ఎన్ని ఎకరాలు చేను ఉన్నది, పొలం ఉన్నది? 4 ఎకరాల పొలం ఉంది. ఒక సంవత్సరంలో కథం పెడతా. ఇది ఖరానా झूठाనా? ఇట్లనే అవుతుంది కదా. మరి దీనికి గెలవలేనప్పుడు మానవుడుగా ఎందుకు పుట్టావయ్యా? పశుపక్షులు ఉన్నాయి కదా, ఇంత సామర్థ్యం లేదు. అది ఈ మానవ దేహంతో, వినండి, ఈ మానవ దేహంతో స్వర్గానికి తెంతలు పెట్టి నడుచుకుంటూ పోవచ్చు. అంత సామర్థ్యం ఈ మానవ జన్మకుంది. మానవునికి అంత సాధ్యమే. మరి నీకు ఈ బాటలు బానిస చేస్తుందంటే నువ్వు ఎందుకు మగాడిగా పుట్టావని నేను ఎక్కువ అంటే వాళ్ళు ఉండొచ్చు దీంట్లో, ఎవరైనా మళ్ళీ నాకు చూసుకుంటా అంటే ఎట్లా చేయాలి? మనస్సును గెలవండి. మనస్సుకు గెలిచిన దాకా పరమార్థం కాదు. మళ్ళీ ఆధ్యాత్మికం చేయండి, ఆనందం పొందండి. పారమార్థిక ఆనందం చాలా విచిత్రమైనటువంటి ఆనందం ఉంది. బ్రహ్మాది దేవతలకు దుర్లభమైనటువంటి ఒక ఆ ఆనందం ఉంటుంది. అది ఇంట్లో ఉంది, ఆధ్యాత్మములో ఉంది. అందుకే దేవతలందరూ కూడా అంటారు, స్వర్గీచే అమర మృత్యులోకి అమజన్మ మృత్యులోకి జన్మలో మృత్యులోకి జన్మలో నారాయణ ఓ జీవన మోక్త నారాయణ ఓ జీవన మోక్త స్వర్గ
లోకంలోని దేవతలందరూ కూడా మానవులుగా పుట్టాలనుకుంటారంట దేవుని దగ్గర. నారాయణ మాకు మానవునిగా చేయి అంటారు. మనకు దొరికింది కానీ దానికి కదరలేదు. చూడండి, స్వర్గీచి అమర ఇచ్చితాతి దేవ మృత్యులోకి భావ జన్మామ నారాయణ నామే హోవు జీవన్ముక్త. ఇంత చక్కనైన దేహం దొరికిన తర్వాత మనము ఆ భగవంతుని దిక్కు మన ఇంద్రియాలను తిప్పాలి. చలావళుగాయి బైసోజేవు ఎక్కిఠాయి బహు కేలి వనవాణ పాయపిటి జాలాసేన. కర్మల యొక్క భారం ఉంది ఆ జీవునికి, మరి సుఖం యొక్క ఆకలి ఉంది. దిక్కు పోవాలి పడుతుంది మనసు అని చెప్పారు. కాంది వార పొట్టి భుక కాయ క్షళాయాచే సుఖ. భగవంతుని దిక్కు పోయిందాక కర్మల భారం నశించదు, సుఖం అనే ఆకలి తీరదు. కాబట్టి తుకామనే ధావే మగ అవఘే బరవే. ఆ భగవంతుని దిక్కు మనము తొందరగా వెళ్ళాలి, తిప్పాలి, మనసుకు తిప్పాలి, ఇంద్రియాలకు తిప్పాలి అని తుకారాం మహారాజ్ సంత సమాగమి ధరుని ఆవడి భగవంతుని దిక్కు వెళ్ళాలి అని తుకారాం మహారాజ్ గోపాలుడి యొక్క ఒక నిమిత్తం పెట్టుకొని మనకు హితబోధ చేశారు. మనం కూడా భగవంతుని దిక్కు మన ఇంద్రియాలను తిప్పి దాని ఆనందం పొందుదాము. ఒక 5 నిమిషాలు భజన చేయండి. దాని తర్వాత శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని చరిత్ర చెప్పుకొని మీకు కాలాకీర్తన ఉంటుంది. ఎవరు ఈరోజు గోపాలకాల కీర్తన ఉంది. ఒక 15-20 నిమిషాల లోపల మీకు గోపాలకాల దొరుకుతుంది. ఎవరు మాట్లాడకండి, లేవకండి. తక్కువనే, ఎక్కువ లేదు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. చరిత్రతే ఉచ్చారావే కేలే దేవే గోకుళే. రామ అవతారంలో భగవంతుడు తక్కువ మందికి చంపాడు దుష్టులకు. ఒక ప్రశ్న అడుగుతా, మీరు ధర్మారపురం వినండి. ఎవరు చెడ్డగున్నారో వినండి, మంచిగా వినండి. ఎవరు చెడ్డగున్నారో వాళ్ళు మారరు. అటువంటి వాళ్లకు చంపాలా ఉంచాలా? మీరు చెప్తేనే నేను కీర్తన చెప్తాను. నేనేం చెప్పా, మీ దిక్కే అంత. ఉన్నారు కొంతమంది దుర్జనులు ఉన్నారు, వాళ్ళు మారరు. వాళ్ళకు చంపాలా ఉంచాలా? ఉంచాలే, మంచిగా అవుతుంది, మందికి అయితే శాంతి దొరుకుతుంది అన్నమాట. ఉంచాలనా? చంపాలా? చంపకూడదా? మారరు వాళ్ళు. నువ్వేం చేస్తే మరి ఎట్లా చేస్తావు? నేను ఏమైనా 12 సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నా, వాడు మారకొచ్చింది. ఏం చేయాలి? నువ్వు పూజ చేసుకుంటూ కూర్చున్నావు అనుకో, లింగం పూజ చేస్తున్నావు, ఓం నమ శివాయ. ఆ లింగం మీద తేలొచ్చింది, దానికి కొడతావా? దానికి కూడా బొట్టు పెడతావా? బొట్టు పెట్టవా? ఇప్పుడు చెప్పు, ఎట్లా చేస్తావు? దాన్ని కూడా విభూతి పెడతావా? వించు దేవార్యాసి ఆలా देव पूजा नावडे त्याला तेथे पैजाराचे काम व्हावे अधमासी अधम. సిద్ధాంతం ఎలా ఉంది? ఏ దుష్టుడు మారడో వానికి చంపేయవలసిందే అని చెప్పారు. ఎందుకంటే వాడు మారడు. వాడు ఉంటే
కష్టం, జగము కష్టం, ఊరికి కష్టం, ఊరికి బాధ. కాబట్టి చంపేయాలి. ఎవరు చంపాలి చెప్పండి, ఎవరు చంపాలి? మాట్లాడకపోతే నేను కీర్తన చెప్పాలి. ఏ మనిషి చంపాలి, ఎవరు చెప్పాలి అని పేరు చెప్పండి ఒకసారి. మనిషి వాళ్ళకి చంపదు, సాధ్యం కాదు. ఒక్క దుష్టుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, అది ఇడ్చబెట్టండి. మీ ఊళ్ళో దుర్యోధనుడు వచ్చిండు అనుకోండి మీ ఊరికి, వాడంతా ఊరంతా ఖరాబ్ చేస్తున్నాడు, వాడు మారడు, వానికి చంపాలి కదా. ఓళ్ళు చంపాలి, సర్పంచ్ చంపాలనా, ఉప సర్పంచ్ చంపాలనా, మెంబర్ చంపాలనా, ఏమేమి మారా చంపాలనా, ఓళ్ళు చంపాలి. సర్పంచ్ ఆడున్నాడు, ఓళ్ళు చంపాలి ఆ చెడ్డ మనిషికి. చెప్పండి. అచ్చా, ఇంకొక ప్రశ్న, ఆ చెడ్డ మనిషికి చంపితే పాపమా పుణ్యమా? ఇదన్నా చెప్పండి. కనీసం చెప్పిన దగ్గర కీర్తన ముంగట పోదే ఈడనే నిలబడతాయి. ఇట్లానే నాకేం పుల్లు తినొచ్చిన అటుకులు, బాములు అటుకు తింటారు ఎక్కువ, మస్తు తినొచ్చిన అటుకులు, పెరుగు తినొచ్చిన, 1 కిలో అటుకులు, 1 లీటర్ పెరుగు, మీరేం తినలేదు, మీకు ఇడవ. నేను సమాధానం చెప్పిన దాకా ఇడవ, మీరు అట్లా నిలబెడతాం. మీకు ఇంకా 3 గంటలు కూర్చున్న దాకా నిలబెడతా అట్లనే. ఇడవ ఇది చెప్పాల పడుతుంది. చంపాలి. ఎవరు చంపాలి అంటే ఎవరు చంపవద్దు, దేవుడే చంపుతాడు. ఇది సిద్ధాంతం, మనతోని కాదు కదా, మనం ఆ పని చేయడానికి పోకూడదు. ఎవరు చంపుతారు? घेऊनिया चक्र गदा हाची धंदा करीतो भक्ता राखे पाया पासी చెడ్డవాడు మారకపోతే వానికి చంపాలి. ఎవరు చంపాలి? దేవుడు చంపాలి. మనం ఏం చేయాలి మరి? మంచోళ్ళు ఏం చేయాలి? మనము వానికి చంపవద్దు. మనం ఏం చేయాలి? మన పని ఒకటే ఉంది, భగవంతునికి ప్రార్థించాలి రోజు. రా స్వామి, అవతారం తీసుకో, దుర్జనుని యొక్క సంహారం చెయ్యి, ఈ జగమంతా సుఖశాంతులతో వెదజల్లాలి, నీ అవతారం మళ్ళీ కావాలి. ఇదే చేశారు కదా కృష్ణ అవతారం. ధర్మరక్షవాయ అవతార फुला पड़े से भक्त देना अंबरू से साथे जन्म सोचिए अंबरू से साथे जन्म सोचिए बोले पड़े से भक्त देना बोले पड़े जन्म सोचिए
శ్రీకృష్ణ యొక్క భక్తురాలు. ఆమె చీర గుంస్తున్నాడు సభ లోపల దుర్యోధనుడు. 5 మంది భర్తలు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు నిస్సహాయులైపోయారు, ఎందుకంటే ఓడిపోయారు కాబట్టి. భీష్మ ద్రోణాది పెద్ద మనుషులు ఉన్న కానీ వాళ్ళు కిందికి ముఖం వేసి కూర్చున్నారు. అప్పుడు దుష్టులకు అంటుంది, దుష్టుల అరే దుశ్శోషణ, ఇది తప్పు చేస్తున్నావు, ఇది సరికాదు, నువ్వు ఇటువంటి పనులు చేయొద్దు. సభ లోపల ఒక హస్తినాపురం యొక్క ఇల్లాలి యొక్క శీలభ్రష్టం చేయడము, ఆమెను ఇజ్జత్ చేయడము మంచి పద్ధతి కాదురా అంటుంది. కానీ అప్పుడు వాడు వింటడా? దుర్యోధనుడు వింటడా? దుశ్శాసనుడు వింటడా? అప్పుడు ఆమె ఏం చేసింది? ఆ భగవంతునికి ప్రార్థించింది కదా, కోటే గుంతలా ద్వారకే చరాయా, 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 వేళ కాసే కాయా వేళ కాసే కాయలా వేళ వేళ కాసే వేళ కాసే వేళ కాసే కాయలా వేళ వేళ కాసే కాయలా మీరు నేను సజ్జనులందరూ భగవంతునికి ప్రార్థించాలి, దేవుడు వస్తాడు తప్పకుండా. అట్లా అయింది మథురలో. అప్పుడు ఆ కాలంలో బ్రాహ్మణులు సాధువులకు అందరికీ కూడా చాలా కష్టపడ్డారు. భజన లేదు, కీర్తన లేదు, పురాణాలు లేదు, యజ్ఞయాగాదులు లేవు. అందరూ అడవికి వెళ్ళారు, అడవిలో ఉంటున్నారు దాగి కౌసుని యొక్క ఆ దుష్ట ఆచరణ వల్ల. దొరికినటువంటి బ్రాహ్మణులకు సాధువులకు నరకడమే, చాలా అత్యాచారమైంది. భూమికి భారం అయిపోయింది. ఈ భూమి గోరూపంలో ఆ భగవంతుని దగ్గర వెళ్ళింది. దేవతలందరూ వెళ్ళారు. కృష్ణ పరమాత్మ భూలోకంలో మథుర లోపల కంసుడు అత్యాచారం చేస్తున్నాడు, అల్లకల్లోలం అవుతుంది ఈ జగమంతా. అప్పుడు దేవుడను నేను అవతారం చేసుకుంటా, మీరేం భయపడకండి, వెళ్ళండి. అక్కడ మథురలో ఒకరోజు వసుదేవ దేవుకుని యొక్క లగ్గం. కంసుని యొక్క పెద్దనాన్న కూతురు దేవకి వసుదేవునికి యాదవునికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నారు. యాదవులకు వీళ్లకు మైత్రి జరగాలి. చాలా పెద్ద పెళ్లి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. బ్రాహ్మణులు వచ్చారు, రమ్మన్నాడు, రాకపోతే చంపేస్తాడు కాబట్టి పెళ్లికి వచ్చారు. దక్షిణ ఏముండదన్నాడు. సరే నీవు ఎట్లా అంటే అట్లా, ఒక భగవన్నామ చింతనం మాకు జయించుకోమన్నారు. సరే, ఆ పెళ్లి లోపల పెద్ద కార్యక్రమం జరుగుతుంది. వసుదేవ దేవకి యొక్క పెళ్లి ప్రారంభమైంది. బ్రాహ్మణులు మంగళాష్టకములు అంటూ ఉన్నారు. అందరూ కూడా అక్షంతులు ఆ వధూవరుల పైన ఆశీర్వాదం ఇచ్చి చదువుతున్నారు. యం బ్రహ్మ
వరుణేంద్రురుద్రమరుతా స్తున్వంతి దేవై సదా. మంగళాష్టకములు ఎవరికి వస్తాయి? మంగళాష్టకములు ఎవరికి వస్తాయి? పెళ్ళి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది, ఒక్క మంగళాష్టం కూడా నేర్చుకోలేదు బామనం దగ్గర. మీరు ఒకటి రెండు నేర్చుకోండి, ఎవరైనా అనవచ్చు. నేను ఈ ఆటకు ఒకసారి వస్తా, ఒక్కొక్కటి నేర్పిస్తా, కానీ నేర్పని అన్నారా మీరు? అనలేదు. గంగా సింధు సరస్వతి జయమునా గోదావరి. అశోక్ మహారాజ్ కాస్తగా అనగచ్చింది. కావేరి శరయో మహేంద్ర తనయా చరమన్వతి వేదిక. పెళ్ళి అవుతుందమ్మా, వినండి, అక్షంతలేయండి. తర్వాత తిననికి ఉంటుంది భోజనం, మంచిగా విందు భోజనం ఉంటుంది. అది ప్రసాదంతో కూడుకున్నటువంటి భోజనం. నేను మంగళాష్టకం పూర్తిగాన, ఎందుకంటే టైం లేదు కాబట్టి. మీకు ఆకలైంది. ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు ఎట్లా జరుగుతున్నాయో చూడండి ఒకసారి. ఇప్పటి నుంచి ఎవరెవరైతే పెళ్ళిళ్ళు చేస్తున్నారో మీ ఇంట్లో వాళ్ళు వినండి అందరూ. ఎవరెవరి ఇంట్లో పెళ్ళి ఉందో, పెళ్ళి ఇంకా చేయాలనుకుంటున్నారో, లేక డేట్ తీసినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా పెళ్ళి లోపల 3 కట్ట చేయండి. ఒకటవది మద్యపానము, రెండవది పటాకులు, మూడవది డీజే. ఇంకొకటి ఫోటో, ఎవరైతే ఫోటోలు ఉన్నారో నువ్వు ఫోటోలు తీయవు కదా, ఓన్లీ నువ్వు యూట్యూబ్నే ఉంటావు అంతే కదా. ఫోటోలు కూడా తీస్తావా? ఎవరెవరైతే ఫోటో స్టూడియోలో ఫోటోలు తీసేవాళ్ళు ఉన్నారో కెమెరామెన్, వాళ్ళకి ఒకటి నాది ఒకటి మనవి ఉంది. ఇది అందరికీ విరిగిపోవాలి, అందరికీ మెసేజ్ ఇచ్చేయి నా తరపు నుంచి. అందరి ఫోటోలు తీసే కెమెరామెన్లకు, ఫోటో స్టూడియోలకు అందరూ కూడా ఒకటి మనవి ఉంది. మీరు చెప్పులు వేసుకొని స్టేజ్ మీద పోకుండా దయచేసి. అక్కడ గౌరమ్మ గణపతి యొక్క స్థాపన ఉంటుంది, పెళ్లి పీట పైన దేవుని స్థాపన ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి మీరు బూట్లు వేసుకొని, చెప్పులు వేసుకొని పెళ్లి పీట మీద పోకుండా దయచేసి నా మెసేజ్ అందరికీ ఇవ్వండి. అందరి ఫోటో స్టూడియోలకు, అందరి కెమెరామెన్లకు ఈ మెసేజ్ పోవాలి. ఎందుకంటే మీరు తప్పు చేస్తున్నారు కాబట్టి. ఎప్పుడైనా బ్రాహ్మణుడు చెప్పులు వేసుకొని స్టేజ్ మీద వచ్చిండా? పెళ్లి పీట మీద వచ్చిండా? ఎందుకు రాలేదు? అది మన ఆచారం, సంస్కారం. అక్కడ దేవతల స్థాపన ఉంటుంది, గణపతి, గౌరీ, నవగ్రహాలు ఉంటాయి పెళ్ళిలో కాబట్టి. వరుణుడు, ప్రజాపతి చేస్తారు పెళ్ళిలో. చుట్టాలకు కూడా అందరికీ మనీ ఉంది. ఇక్కడ మీరు చుట్టాలు వచ్చారు, వసుదేవ దేవికి పెళ్ళి ఉన్నది కాబట్టి చెప్పులు వేసుకుని స్టేజ్ మీద పోకుండా, అక్షంతలు వేయకండి, చెప్పులు వేసుకుని. మీరు చెప్పులు వేసుకుని అక్షంతలు వేయకుండా, చెప్పులు వేసుకుని భోజనం చేయకుండా అంటే మీ పెళ్ళికి రాకుండా ఇష్టం లేదు. కానీ సంస్కారం నెరవండి. అంతా నశించిపోయింది, వివాహ సంస్కారం పూర్తిగా నశించిపోయింది. మంగళసూత్రం కట్టేటప్పుడు పెళ్లి పిల్లగాడు మంగళసూత్రం తీసుకొని పెళ్లి పిల్లదికు చూసుకుంటూ అది మంత్రం అనుకుంటూ 3 జన్మల 3 ముళ్ళు వేయాలి. అంతే కదమ్మా. మాంగళ్యం తంతునానేన భర్తృజీవన హేతునా కంటే బద్నామి సుభగే త్వంజీవ శరదశతం అని బ్రాహ్మణ్ అంటాడు. పెళ్లి పిల్లగాడ మంత్రం మంచిగా చదువుకో, 3 జన్మల 3 ముళ్ళు వేయి. ఇలా మంగళసూత్రం ఉంది, మాంగళ్యదేవి ఉంది. అప్పుడు కెమెరామెన్ ఏమంటాడు? ఈయన కాదు, వేరే అయినా కెమెరామెన్ ఏమంటే తెలుసా? నా దిగు చూడు అంటాడు. అవునా కదా? ఆ పెళ్లి పిల్లగాడు ఎవరి దిక్కు చూడాలి? ఎవరి దిక్కు చూడాలి? కెమెరా దిక్కు చూడాలి. కెమెరా దిక్కు చూస్తే పెళ్ళి ఎట్లా అవుతుంది? ఒకరికొకరు చూసుకోవాలి మంగళసూత్రం కట్టేటప్పుడు. అది ఎన్నో జన్మల బంధము, పవిత్ర బంధము. ఒకసారి ముడి పడిందంటే మళ్ళీ తీయడానికి రాదు. అది మాంగళ్య బంధము. అది సనాతన వైదిక సంస్కారం ఉంది. ఎవరెవరు మంగళసూత్రం కట్టుకొని పెళ్లి చేసుకుంటారో వాళ్ళ పెళ్ళి మంత్రాలు ఉన్నాయి, కానీ విడాకుల మంత్రాలు లేవు శాస్త్రంలో. ఎందుకంటే మనం విడాకులు తీసుకోవద్దు అని చెప్పింది మన శాస్త్రం.
ఎంత కష్టమైనా భర్తకు భార్యకు భర్త భరించవలసిందే. అది గుడ్డిది ఉన్నా కుంటిది ఉన్నా భార్యకు భరించవలసిందే అని మా సనాతన వైదిక ధర్మం ఆమెకే చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మంగళసూత్రంలో అంత సామర్థ్యం ఉంది. ఆమెతోనే ఉండాలి, ఆమెతోనే సహవాసం చేయాలి. ఇది సనాతన వైదిక ధర్మం యొక్క సంస్కారం ఉంది. కాబట్టి పెళ్ళి లోపల ఎవ్వరు కూడా తాగి రావద్దు, మద్యపానం సేవించి రాకూడదు దయచేసి. ఇప్పుడు 21 తారీఖు పెళ్ళి ఉందా మీ ఊళ్ళో ఎప్పుడుంది పెళ్ళి? ఎవరిదైనా ఉందా లేదా? వేపికర్ అయిపోయింది, పీడ పోయింది. 28కు ఉన్నది. రాత్రి తాగి డీజే ఫుల్. రేపు పెళ్ళి అంటే ఈరోజు రాత్రి తాగి మొత్తం మంది తాగి అందరు మొత్తం. నాకైతే కొమ్మని చెప్పి పెండ్లి పిల్లగాడు కూడా తాగిండు మహారాజా అని చెప్పి. పెండ్లి పిల్లగాడు కూడా తాగిండు. సరే, నాకైతే ఇంకొకటి ఇట్లా చెప్పిండు, ఒక ఊళ్ళో అంట పెండ్లి పిల్ల కూడా తాగిందంట. చూడు, ఒక ఊళ్ళో ఫ్యాషన్ మాకు ఎంజాయ్ చేయనియారా? తల్లిదండ్రులకు సవాలు, మాకు ఎంజాయ్ చేయనియారా? చావంటాడు, వాడు పండుకుంటాడు. ఇప్పుడు రాత్రి అంతా తెలంగాణ పరేషన్. ఒకడేం చేసిండు తెలుసా? ఫుల్లు తాగిండు. దుంకి పోయి ఆ కారులో పోయి పెళ్లి పిల్ల చేయబెట్టుకొని పోయిండు. అయితే మళ్ళీ వాడు రాలేదు. ఇక ఈ పెళ్లి పిల్ల కూడా ఏడ్చుకొని కూర్చున్నాడు. ఇది కథమైపోయింది. అది అయినటువంటి ఘటన ఉంది. ఇది ఇట్లా చేస్తున్నారు మద్యపానం సేవించినటువంటి వాళ్ళు. ఇటువంటి ఖరాబ్ వికృతంగా మారింది వివాహ సంస్కారం. చాలా వికృతం. అంతా పాశ్చాత్య సంస్కృతి. కొంచెం చెప్పి వెళ్ళిపోతా. महाराज लवकर सोडतो, चिंता करू नका. हसनापूरला जायचं आहे तुम्हाला, काय चिंता नाही, टेन्शन नाही. బీదర్లో మాకు చుట్టం ఉంటాడు ఒకడు, వినండి. బ్రాహ్మణుడే మా చుట్టం. ఒక్కటే కొడుకు వానికి. మొన్న జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్లీ జరిగినటువంటి ఘటన ఉంది. ఇది తాజా సమాచారం. ఒక్కడే కొడుకు, బాగా చదివించండు. అమ్మ వినండి, బాగా చదివించిండు. ఎంత చదివించిండు అంటే ఎండి అయిండు వాడు కొడుకు. ఎండి, పెద్ద, అన్నిటికంటే పెద్ద పోస్ట్ ఎండి, డాక్టర్ది పెద్ద. ఒక విషయం చెప్తాను వినండి. ఎందుకు చదివిస్తారు పిల్లలకు? మీరు ఎందుకు చదువు ఎడ్యుకేషన్ ఇంత కష్టపడి పైసలు వేస్తే తెలుసా? వీడు మంచి గొప్పగా అవుతాడు, మంచి పెండ్లం చేసుకొని మాకు కూడా ఇంత ముసలి కాలం లోపల కాపాడుతాడు, రక్షిస్తాడు, పాలిస్తాడనే ఒక ఆశ ఉంటుంది. మేము ఎప్పుడైనా భేటీ అయితే అనేవాళ్ళం, దాదా నీ కొడుకు మంచి పోస్ట్ దొరికింది, పెద్దగా అయిండు, ఎండి అయిండు, మంచి పిల్ల చూసి పెళ్లి చేయి, ఆనందంగా ఉంటుంది, కోడలకు చూడాలని ఆనందం. డాక్టర్ కోడలే చూడు, సరే చేయాలని ఉంది, మంచి కోడలు రావాలి, ఆమె కూడా ఎండి ఉండాలని, మంచి సంస్కారవంతురాలు, మమ్మల్ని వృద్ధాపకాలం లోపల పాలించాలి, మా చేయి పట్టుకోవాలని ఉద్దేశం. మొన్న ఏమైంది, ఒక కార్యక్రమంలో పోయినప్పుడు ఆయన కలిసి నాకు ఏడుస్తున్నాడు. ఆయన వినండి అమ్మ, అందరు వినండి, ఏడుస్తున్నాడు. ఎందుకోసం తెలుసా? ఏం చెప్పాలి తమ్ముడా, ఎన్నో కోరికలు పెట్టుకున్నాం. పెళ్లి చేయాలి, గ్రాండ్గా కొడుకు పెళ్లి చేయాలి, ఒక్కటే కొడుకు, ఒక్కగానొక్క కొడుకు, గ్రాండ్ పెళ్లి చేయాలి, మంచిగా పైసలు, నా దగ్గర డబ్బులకేం తక్కువ లేదు, 1 కోటి అయినా ఖర్చు చేయాలి, కానీ గ్రాండ్గా పెళ్లి చేయాలి, మంచి కోడలు రావాలి, కోడలు వచ్చి నేను చూడాలని కోరికలు పెట్టుకున్నా. మొన్న నా కొడుకుకు ఫోన్ చేస్తే వాడు ఏమంటాడు, అమ్మా నాన్న మా పెళ్లి ఫిక్స్ అయింది 28 తారీఖు నాడు, ఇదే 28 తారీఖు ఉంది, అది కూడా 28 తారీఖు నాడు పెళ్లి ఫిక్స్ అయింది, నేను వేరే జాతి క్రిస్టియన్ పిల్లకి చేసుకున్నా, మీరు పెళ్ళికి వస్తే రండి, లేకపోతే రాకండి, మీ ఇష్టమని ఫోన్ పెట్టేసిండు. అప్పుడు హార్ట్లో కత్తి గుచ్చినట్లయింది రా తమ్ముడు, కత్తి గుచ్చినట్లయింది. ఏం చేయాలి? ఎలా పెంచాలి వీళ్ళకు? వీళ్ళు ఎలా అయిపోయారు? పక్షులకు రెక్కలు రాగానే ఎగిరిపోతాయి కదా, అలా పిల్లలు సమాజంలో వాతావరణంలో ఇట్లా తల్లిదండ్రులకు మర్చిపోయి వాళ్ళకి ఎదురు తిరిగి వాళ్ళకు హార్ట్ తెచ్చి వాళ్ళకు చంపేస్తున్నారు ఈ పిల్లలు. అది విద్య కాదు, ఆధ్యాత్మిక విద్య నేర్చుకోండి, సంస్కారం విద్య నేర్చుకోండి.
ఎంత ఆశలు కంటారు, మీకు ఎంత పెద్దగా చేసిన వాళ్ళు, ఎంత పోషించరు, ఎంత పాలించరు, ఎంత మీకోసం కష్టపడ్డరు. అటువంటి తల్లిదండ్రులకు వాడు అంటాడు, నేను పెళ్లి చేసుకున్నా 28 తారీఖు నాడు ఒక ఫంక్షన్ హాల్లో పెళ్లి ఉంది, మీరు వస్తే రండి, లేకపోతే లేదు మీ ఇష్టము అని ఫోన్ పెట్టేస్తే ఆ తండ్రి ఏమనుకోవాలి? ఎలా వాని పరిస్థితి అవుతుంది చూడండి. అటువంటి పిల్లలకు నేను అడుగుతున్నా, మీకు ఎవరో ఏమో ప్రేమించరని తల్లిదండ్రులకు విడిచిపెట్టినావు, తల్లిదండ్రులు నిన్ను ప్రేమించలేదా? ఎవడో పిల్లగాడు కలిసిండు కాలేజీలో, ఏదో మాయ మాటలు చెప్పి నీకు తీసుకొని తొలుకొని మీకు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. వీళ్ళు నిన్ను వానికంటే ఎక్కువ ప్రేమించలేదా? తల్లి కడుపులో 9 నెలలు నీ ఉండలేదా? నీకోసం చాయ్ ఇడ్చింది, కారం ఇడ్చింది, 9 నెలలు గర్భంలో ఉన్నప్పుడు తల్లి నీకు పెద్దగా చేసింది, నీకు ఎడ్యుకేషన్ నేర్పించింది, మంచి గుణాలు నేర్పించింది, నీకు ఎత్తుకున్నది, నీ మలమూత్రములు విసర్జనం చేసినప్పుడు స్వచ్ఛం చేసింది, శుభ్రం చేసింది నీ తల్లి. ఆమె కోసం ఏమిస్తావని అడిగాను. ఆమె కోసం ఏమిస్తావు? ఎక్కడో ఎవరో కాలేజీలో పిల్లలు కలిస్తే మాయా మాటలు చెప్పి వాళ్ళతో వెళ్ళిపోతున్నావే. ఈ తల్లిదండ్రుల గురించి ఒకసారి ఆలోచించలేవా నువ్వు? ఒకసారి ఆలోచించు. ఇలా సంస్కారం మన దేశంలో, మన భారతదేశం ఇలాంటి సంస్కారం నేర్పుతున్నారు పిల్లలకు. కాలేజీకి పోయే పిల్లలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి పడుతుంది. వాతావరణం చాలా ఖరాబ్ ఉన్నదమ్మా, భయంకరమైనటువంటి వాతావరణం ఉన్నది కాలేజీలు కావవి. చెడు గుణాలు నేర్పించేటటువంటి సంస్థ అని పేరు పెడితే నాకేం భయం లేదు, ఎవ్వడు కూడా నాకేం చేయలేడు. ఆధ్యాత్మికంలో రండి, సప్తాలో రండి, భగవద్గీత చదవండి, రామాయణం చదవండి, శ్రీమద్ భాగవతం చదవండి. దాంట్లో పెళ్ళి ఎలా చేసుకోవాలి, ఎలా ఉండాలి, అమ్మ అంటే ఏమిటి, తండ్రి అంటే ఎవరు, వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ విషయాలు నేర్పించండి. రామాయణం లోపల ఒక్కొక్క విషయం ఉందా? ఆహా, ఎక్కడా ఏ పుస్తకంలో రామాయణం లేదు. ఇప్పుడు పిల్లలు చదివే పుస్తకంలో రామాయణం అంటే వానికి తెలియదు. ఏ ఫర్ యాపిల్, బీ ఫర్ బాయ్ అంటాడు వాడు, ఇంకేమన్నాడు వాడు, వేరేదేం తెలియదు. పెళ్ళి మంచిగా చేయండి. పెళ్లి లోపల పటాకులు, డీజిలు, మద్యపానాలు పూర్తిగా బంద్ చేయండి. సంస్కారవంతంగా మంత్రయుక్తమైనటువంటి పెళ్లి చేయండి. పెళ్ళికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఘట్టం అది. మంచిగా చేయండి. కెమెరా వాళ్ళకి పిలవండి, కానీ మంచి కెమెరా వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు ఉంటే పిలవండి. అలా వసుదేవదేవకి పెళ్లి జరిగింది. కంసుడు తోలిస్తూ ఉన్నాడు వసుదేవదేవకి రథం మీద. ఆకాశం శబ్దం వచ్చింది. ఆకాశాచివాణి సాంగత శేకంస మానిహా భరవసా బోలనాచ ఆఠవాజో పుత్ర వధీల తుజసి ఐకురి మానసి క్రోధావల. ఆకాశంలో ఒక ఆవాజ్ వచ్చింది. నీ ఎవరికి తొలుకొని పోతున్న వాళ్ళకి 8వ కొడుకు నీకు చంపేస్తాడు, నీ కాలం అని చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళకి చంపేయడానికి కంసుడు కత్తి తీసుకున్నాడు. వసుదేవుడు ప్రార్థించాడు, అక్క నేను బాబా నా చంపేస్తావా? ఎంత ఘనంగా పెళ్లి చేసినావు, చంపేస్తావా? నాకు ఎంతమంది కొడుకులు పుట్టినా అంత నీకు ఇచ్చేస్తా అని ఒప్పందం కుదిరిన తర్వాత వాళ్ళకి జైల్లో పెట్టాడు కంసుడు. 1వ కొడుకు పుట్టాడు, వానికి చంపేశాడు. 1, 2, 3, 4, 5, 6 కొడుకులు పుట్టారంట. 6 చంపేశాడు వాడు. 7వ గర్భం దాల్చింది ఆ జైలులో, కారాగృహంలో దేవకి. 7వది, తర్వాత 8వది. ఆలోచిస్తున్నాడు కౌసుడు, ఇప్పుడు ఎవరు వస్తారు గర్భంలో? శేష పరమాత్మ యొక్క అవతారమైంది దేవకి గర్భంలో. 4వ నెల ప్రారంభమైంది. శేషుడు వచ్చాడు. ఎందుకు? రామ అవతారంలో శేషుడు లక్ష్మణుడు అయ్యాడు, తమ్ముడయ్యాడు. కృష్ణ అవతారంలో అన్న అయ్యాడు శేషుడు. ముందు వచ్చాడు. ఎందుకంటే అంత కష్టం, నేను అన్న అవుతా, అప్పుడు తమ్ముడైనా, నీ మాట అయినా ఇప్పుడు నా మాట అయినా అని వాడు ముందు వచ్చాడు. శేషుడు దేవకి గర్భంలో ఉన్నాడు. ఆతాతు వడిల హోయిగా సర్వజ్ఞ పాళీనమి ఆజ్ఞ తుజీ భార్య. తర్వాత ఆ గర్భము యోగమాయ చేత ఆ గర్భాన్ని తీసుకొని ఎవరికి తెలవనట్ల వసుదేవుని యొక్క మొదటి భార్య రోహిణి ఉంటుండే గోకులంలో, ఆమె యొక్క గర్భంలో పెట్టారు. ఆమెకు తెలవలేదు ఎట్లా అయిందని, ఈమెకు పోయిందని అనుకున్నది. అలాగే విచిత్రమైనటువంటి ఒక సన్నివేశం. 8వ అవతారంలో శ్రావణ వద్యాష్టమి రోజు ఆ యొక్క కారాగృహంలో పెద్ద జైలు లోపల భగవంతుని యొక్క ప్రాకట్యమైంది. భగవంతుడు ఎలా ఉన్నాడు? శంఖ చక్ర గదా పద్మయుక్తమైనటువంటి వారు స్వామి. 8 సంవత్సరాల వయస్సు కనిపిస్తుంది. బాలావస్థలో ఉన్నాడు భగవంతుడు. ఎర్రగా తేజపుంజమూర్తి. ఒక చేతిలో శంఖ చక్ర గదా పద్మ శ్రీవత్సలాంచనం కౌస్తుభమణి ధరించాడు.
పితాంబరం కట్టుకున్నాడు. ఆ యొక్క భగవంతుని చూసి ఇద్దరు కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు వసుదేవుడు దేవకి. స్వామి సహస్ర శిరీష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాద్. స్వామి భగవంత పరమాత్మ, మమ్మల్ని రక్షించడానికి వచ్చినావా? ఏడుగురు కొడుకులు చంపేశాడు, 7వది గర్భపాతం అయిపోయింది. స్వామి నువ్వు 8వ అవతారమా, లేక దేవుడా, లేక కొడుకా? చెప్పు, నాకు అర్థం అవుతలేదు. భగవంతుడు అన్నాడు, చింతించకు, నేను భగవంతుడు పరమాత్మ ఉన్నా. నువ్వు పోయిన జన్మ లోపల నాకు పుత్రుడుగా కోరుకున్నారు కాబట్టి నీ యొక్క పుత్రుడి రూపంలో వస్తానన్నాడు భగవంతుడు. ఎందుకంటే కోరిక నెరవేర్చాలి. భక్తుల కోరిక నెరవేర్చడే భగవంతుని యొక్క ఆశయం. భగవంతుడు దానికోసమే అవతారం చేసుకుంటాడు. అందుకోసమే సగుణ అవతారం ఉంది. సరే స్వామి, కానీ మా పుత్రుడుగా నువ్వు జన్మ తీసుకుంటే కంసుడు వచ్చి చంపేస్తే అవన్నీ ఏం అవసరం లేదు, నేను ఉన్నాను కదా, ఎందుకు భయపడతారు? ముందు భగవంతుడు సూక్ష్మ రూపం ధరించాడు. సూక్ష్మం అంటే చాలా సూక్ష్మం, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మం, దోమ కంటే సూక్ష్మం. ఐలో వెళ్ళాడు. దేవకి యొక్క మనసు నుంచి భగవంతుడు దేవకి గర్భంలో వెళ్ళాడు. ఇలా ఉంది శ్రీ 9 నెలలు కాదు, అప్పుడే ప్రకటమయ్యాడు. అయోని సంభవ నభే కాహి శ్రమి నామయాచా స్వామి ప్రగటల అంటున్నాడు తుకారాం. ప్రగటల భగవంతుడు ప్రాగట్యమయ్యాడు అంటే పుత్ర రూపంలో ఏడుస్తున్నాడు. మానవ దేహం ధరించాడు కాబట్టి సామాన్యమైన పిల్లవాడిలాగా ఏడుస్తున్నాడు, ట్యా 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 అని. అసుందరమైనటువంటి బాలుని చూసి ఎత్తుకున్నాడు వసుదేవుడు. తన ఎదుట మిఠీ సోడా సోడా లపవా లపవా జగ జేఠీ లపవా లపవా జగ జేఠీ లపవా లపవా జగా జేఠీ లపవా లపవా జగా జేఠీ లపవా లపవా జగా జేఠీ లపవా లపవా జగా జేఠీ సోడా మిఠీ లపవా లపవా జగా జేఠీ లపవా జగా జేఠీ సోడా సోడా జగా జేఠీ లపవా లపవా सोडा सोडा मिठी लपवा लपवा जगजेठी जडी कंसासी कळेल माझ्या బాళాసి మారేల. ఎక్కడ దాచాలి అంటున్నాడు వసుదేవుడు. ఎలా దాచాలి? ఎంత ప్రకాశం ఉంది, ఏమయ్యేది అవుతుంది. మనకి మన చేతిలో ఉంది, మన చేతిలో ఉండి మనం చేసుకోవాలి. లేకపోతే మనం తుకామణి గాలుత యావరి భార వాహువా తుకామణి భార ఘాతలి యావరి కైవారి నారాయణ. భగవంతుని మీద భారం వేశారు. అంతలో భగవంతుడు మాట్లాడుతున్నాడు, మీరు నన్ను ఎదుకు పెట్టుకునకండి, ఎత్తుకునండి. నాకు ఎత్తుకుంటే మీ బంధనాలన్నీ తెగిపోతాయి. వీళ్ళందరూ పండుకుంటారు, రక్షపాలకురు, జైలు తెరుచుకుంటుంది. గోకుళంకు తీసుకొని వెళ్ళండి అంటున్నాడు భగవంతుడు. उचळला कमलापती पायीचे बंधना तुटती पायीचे बंधना तुटती पायीचे बंधना तुटते उचळला पदादती पायीचे नंदाच्या घराला मज नेई गोकुळाला మాయా ఉపజలి తెతే ठेवी మజ అని అని చెప్పిన తర్వాత భగవంతునికి ఎత్తుకున్న ఉచ్చలిలా కమలాపతి పాయిచే బంధనే గళతి అన్ని సంఖ్యలు తెగిపోయినాయి. ఆయన పేరు తీసుకుంటే భవబంధనం ఉండదు, సంఖ్యలదేం లెక్క. భగవంతుని తీసుకుని వెళ్ళారు. మధ్యరాత్రి అయిందని చెప్పారు శ్రీమద్ భాగవతంలో శుకాచార్యులు. యమునా నదిలో దిగారు.
నది యొక్క నీరు పెరుగుతూనే ఉంది. ఎలా అవుతుంది? చింత చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా పెరుగుతుంది ముంగట పోతే. తవ్వ వేరే మార్గం లేదు కాబట్టి అదే మార్గంలో వెళుతున్నారు. యమున పెరుగుతుంది. కంఠం దాకా నీళ్ళు వచ్చినాయి. పిల్లవానికి పైన ఎత్తుకున్నారు వసుదేవుడు చేతిలోనే. అక్కడ గుళ్ళ అది ఏముండదు, అంత వట్టి, అది కాల్పనికం. చేతులు అక్కడ గుళ్ళ ఇక్కడ ఇలా నోటి దాకా నీళ్ళు వచ్చినాయి. అప్పుడు తిట్టారు ఆ యమునా నదికి. యమునా నది నీళ్ళు నల్లగుంటాయి, మీరు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి. వసుదేవుడు అన్నాడు, హే యమునే, నువ్వు నల్లగున్నావు, నీ కడుపులో నల్లగుంది, నాకు నా కొడుకుకు చంపేయాలనుకుంటున్నావు పైన వచ్చి. ఇప్పుడైనా కనికరం చూపించే. 7 కొడుకులు చనిపోయారు, ఒక్క కొడుకు గోకులంలో పెట్టాలంటే నువ్వు ఇంకా పైన వచ్చి నా నోట్లో నీళ్ళు పోతే నేను ఇలా ఉంటాను, నా కొడుకుకు పడేస్తే నువ్వు వానికి ఏం చేస్తావు? నీ కడుపులో నల్లగుంది, ఎందుకంటే యమున నల్లగుంది, అందుకే నల్లగుంది. ఇప్పుడు నల్లగుంటే యమున నీళ్ళు. దానికి కారణం ఉంది, నేను చెప్పాను. శివమహాపురాణంలో దాని కథ వస్తుంది. యమున నది నీళ్ళు ఎందుకు నల్లగుంటాయి? పెట్టాడు, ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. రామ, నన్ను చంపేగాని నా భగవంతునికి నా కొడుకుకు రక్షించు అని వేడుకుంటున్నాడు మనసులో. రామో రాజముని సదావజేతే రామం రమేశం భజే రామేణాభిహితా నిశాచరచమో రామాయ తస్మన్నమః. రామన్నాస్తి పరాయణం పరతరం రామస్య దాసోస్మహం రామే చిత్తలయా సదా భవతు మే మమోద్ధరః. నన్ను ఉద్ధరించు, నా కొడుకును ఉద్ధరించు రామ. నీ దాసోహం, నీ దాసుడిని అవుతాను. ఎందుకంటే వసుదేవుడు రాముని భక్తి చేసేవాడు. ఇలా శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉంది. భగవంతుడు నాన్న భయపడుతున్నాడని భగవంతుడు ఏం చేశాడు? ఆ యమునా నది భగవంతుని దర్శనం కోసం వస్తుంది. పైన తీసుకుని పోతే ఇంకా పైన వస్తుంది. అప్పుడు అంగుష్టం పెట్టాడు. అంగుష్టం అంటే పెద్ద నీరు పెట్టి కాళ్ళది ఆమెకు దర్శనమిచ్చి ఆమె శాంతమైపోయింది, వెళ్ళిపోయాడు. గోకులంలో అందరూ పండుకున్నారు. ఒక్కటే తర్వాత తెరది ఉంది, అది యశోదది. దీపాలు ఉన్నాయి అక్కడ. ఆమె బేహోస్ ఉంది, అంటే హోస్ లేదు. ఆమెకు కాన్పాయది ఉండే, ఆమె కడుపులో యోగమాయ ఉండే, ఆమె భవాని ఉండే. కాన్పాయింది కానీ ఆమెకు తెలియదు. అక్కడ ఎవరు లేరు ఆ సమయంలో, మధ్యరాత్రి. ఇంత వెలుతురు ఉంది, దీపాలు వెలుగుతున్నాయి. అలాగే వెళ్ళాడు, చూశాడు. యశోద నిశ్చేష్టిత అవస్థలో ఉంది, దగ్గర పిల్ల ఉంది. భగవంతుడు చెప్పాడు కదా, మాయా ఉపజలి తేథే ఠేవీ మజ ఆణి ఏథే. ఈమె మాయా అని భగవంతుని అక్కడ పెట్టి ఆమె తీసుకొని వచ్చాడు మళ్ళీ. అదే విధంగా యథావిధిగా అందరూ అక్కడ యోగమాయ ఏడ్చింది. ఎనిమిదో కుమారుడు పుట్టాడని అక్కడ ఘోష జరిగింది. ఇక్కడ గౌసని సభలో, మహారాజ్ की जय हो, आपका जो वध करने वाला 8वां पुत्र पैदा हुआ है वह यशोदा देवी की. వాడు తొందరగా వచ్చాడు, తలవారు తీసుకున్నాడు. చూస్తే ఆమె బిడ్డ ఉంది, కొడుకు కాదు. ఎందుకంటే కొడుకు అని చెప్పింది ఉంది ఆకాశవాణి. ఏమైనా అయింది, ఏదైనా చంపేయాలనుకున్నాడు. ఆమెకు పట్టాడు 2 కాళ్ళు. అదే బండ కొట్టాలనుకున్నాడు. 6 మంది కొట్టాడు అక్కడ. ఆమె ఎగిరిపోయింది, అతని చేతి నుంచి జారిపోయి అంటుంది, నన్ను కొట్టడం నీకు సాధ్యం కాదు, బ్రహ్మాది దేవతలకు నేను దొరకను, బ్రహ్మయాసి నయేచి ఆయా అని జ్ఞానేశ్వర మహారాజ్ అంటారు. నిన్ను చంపేవాడు తుజలాగి వధి, తుజలాగే వధి తుజలాగి వది ఉపజల మజాది అని చెప్పింది ఆమె. నిన్ను చంపేవాడు నాకంటే ముందే పుట్టాడని చెప్పింది. ఎక్కడ అని చెప్పలేదు, వెళ్ళిపోయింది ఆమె. వింధ్యాచల పర్వతంకు వెళ్ళింది ఆమె. వింధ్యాచల వాసిని ఇప్పుడు కూడా ఉంది. ఆమెనే భవాని అంటారు, ఆమె జగదంబ అంటారు. ఇక్కడ కృష్ణుడు పుట్టాడని తెలిసింది అందరికీ. ప్రాతకాలం లోపల ఆ యశోదమ్మ చూసుకుంది తన పిల్లవానికి. ఉత్తరముఖం చూసింది. ఒక దాసి చెప్పింది, పుత్రుడు పుట్టాడు. అందరూ వస్తున్నారు. గోకుళీచ సుఖాంతపార నాహి లేక బాలకృష్ణ నందాఘరి ఆనందర్యా నర నారి గుడియా తోరణే కరితి కథా గాతి గాడే తుకామణే ఛందే ఏణే మోహిలే గోవిందే.
అందరూ చూడడానికి వస్తున్నారు. ఒక గోపిక వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకొక ఆమె అడిగింది, నువ్వు చూసినావా యశోద కొడుకు చూసినావా? చూసిన. ఎలా ఉన్నాడు ఆయన ఎలా ఉన్నాడు అడిగితే ఆమె ఏం చెప్పింది, పాహిలా పాయిలా పాయిలా నందజానందనా పాయిలా పాయిలా నందజానందనా పాయిలా పాయిలా నందజానందనా పాయిలా పాయిలా నందజానందనా వేధియలే మన మనసుకు వేధించాడు ఆయన, అటువంటి వాడు ఉన్నాడని చెప్పారు. 6వ రోజు పూతనా సంహారమైంది. 12వ రోజు కృష్ణ రోహిణికి పుట్టినటువంటి కొడుకు బలరాముడు అని పేరు పెట్టాడు. గార్గాచార్యులు శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉంది. పెద్ద కథ ఉంది శ్రీమద్ భాగవతం. 18,000 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. శుక మహర్షి చెప్పినటువంటి. ఒక ఆధ గంటలో ఏం చెప్పడం సాధ్యమవుతుంది? సాధ్యమే కాదు అసలు. దాని తర్వాత ఏమైంది, ఒక్క నెల లోపల రోహిణి నక్షత్రం రోజు పుట్టాడు కాబట్టి రోహిణి నక్షత్రం రాగానే కార్యక్రమం చేసింది. బ్రాహ్మణ భోజనము, స్వస్తి వాచనము, పుణ్యహ వాచనం చేసుకునేది ఆమె. 1 నెల అయింది. అప్పుడు చేసేవారు మాసిక జన్మదినం అని. ఆ విధంగా చేసుకున్నది. ఆ రోజు బండి రూపంలో వచ్చినటువంటి శకటాసురుని సంహారం జరిగింది. కాలుతోని తన్నాడు. ఆ బండిలో ఉన్న రాక్షసుడు చూర్ణమైపోయాడు. వాని పేరు శకటాసురుడు. పూతన, శకటాసుర, వత్సాసుర, ధేనుకాసుర, అఘాసుర ఇటువంటి రాక్షసులకు చంపుతున్నాడు. ఎందుకంటే నేను చెప్పాను, రాక్షసులకు చంపడమే ఆయన పని, దుష్టులకు చంపడమే ఆయన పని. మెల్లగా ఒకరోజు బోర్ల పడ్డాడు. ఆ రోజు యశోదమ్మ కార్యక్రమం చేసింది ఆనందంతో, నా కొడుకు బోర్ల పడ్డాడని. కొన్ని రోజులకు భగవంతుడు లేస్తున్నాడు. ఈ ఎడమ చేతి మీద ఇలా నడుస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. దానికి తళహాత తళవే టేకిత అన్నారు మహాత్ములు గౌడని ఉంది. ఇట్లా కొన్ని రోజులకు భగవంతుడు గోడకు పట్టుకొని లేస్తున్నాడు, నడుస్తున్నాడు. దుడుకు నడుస్తున్నాడు. ఆ కాళ్ళకు చైన్లు ఉంటాయి కదా, అవి జొంజున్ ఆవాజ్ ఇస్తున్నాయి. బ్రహ్మదేవుడు ఆ కాళ్ళ యొక్క శబ్దాలు వినాలని అక్కడికి వచ్చాడంట. చూడండి, ఆహా, ఆ పరబ్రహ్మ పరమాత్మ చిన్న పిల్లవాడై ఆ కాళ్ళకు ఈ యశోదమ్మ చైన్ వేసింది. దానికి ఏమంటారు తెలుగులో? పైంజనం అంటే తెలుగు, మరాఠీ అది కాళ్ళ మట్టలు, పెట్టగొలుసులు, మట్ట గొలుసులు, అవి సౌండ్ ఇస్తున్నాయి. జున్ ఇట్లా నడిచి దూడు ఎలుచుకుంటారు. పరిగెత్తు దూడు ఛననన పైంజన వాజతి హరి చహతి మురళి శోభతి. ఆనందమే ఆనందం. యశోదమ్మ ఇంట్లో ఎంత ఆనందం. పరబ్రహ్మ పరమాత్మ ఇలా అయ్యాడు వాళ్ళకి ఆనందం ఇవ్వడానికి. వాళ్ళ పుణ్యం అలా ఉండే. అయితే ఒక్కరోజు ఏమైంది, ఏకదా గ్రహదాశీషు యశోదానందగేహిని కర్మాంతర నియుక్తేషు నిర్మమంత స్వయం దది. సుఖమహర్షి అంటారు, పరీక్షిత్ రాజా ఒక్కసారి ఏమైంది, యశోదమ్మ మంథనం చేస్తుంది. మంథనం అంటే మజ్జిగ చేస్తుంది. వచ్చాడు ఆ రవిలకాయమంతే కవ్వముకు పట్టాడు. పట్టి కవ్వం విడుస్తలేడు అనమాట. మజ్జిగ చేయిస్తలేడు. మజ్జిగ చేయించకపోతే ఎందుకు మజ్జిగ చేయిస్తలేవు అని అడిగింది. తొందరగా ఏడు, నాకు పనులు చాలా ఉన్నాయి. నిర్మమంత స్వయం దది, నాకు పనులు చాలా ఉన్నాయి రా కానహ, తొందరగా ఇడు, నాకు ఇంకా ఎన్నో పనులు చేయాలి. బ్రాహ్మణులు వస్తున్నారు, బ్రాహ్మణ భోజనం పెట్టాలి, ఈరోజు యజ్ఞం ఉంది, పుణ్యాహవాచనం ఉంది, తొందరగా ఇడు అంటే ఆయన ఇడవకొచ్చిండు. అప్పుడు యశోదమ్మ పాడినటువంటి గౌలని పాడారు. సోడ రవిచా హాత హరి రే. మనకి మీదిపోతుంది
మీదికే మంచిగా అనిపిస్తుంది. నాకు నమస్తే. కరుదే రే మంతన బాళ కరుదే రే మంతన బాల కరుదే రే మంతన. ఎందుకు మంతనం మజ్జిగ చేయిస్తలేవంటే దానికి కారణం చెప్పాడు. ఏ అమ్మ ఎలా మాట్లాడేవాడికి ఇష్టం. ఏ అమ్మ ఏ యశోదమ్మ ఏంట్రా కానా మజ్జిగ చేస్తున్నావా? అవును, నేను కూడా మజ్జిగ చేసిన. బాగాలున్నావా? నేను కూడా మజ్జిగ చేసినానే అమ్మ. చిన్నపిల్ల ఎట్లా మాట్లాడుతారు ధీటుగా. నేను సముద్రమంతంలో మజ్జిగ చేశాను. సముద్రమంతరం చేసినప్పుడు పూర్వకాలంలో నాది కూర్మ అవతారం. దేవదానవులు మందరాచల పర్వతం కవం చేసి వాసుకి సర్పానికి దారం చేసి ఆ సముద్ర మంతనంలో క్షీరసాగరంలో మంతనం చేసిరు. అప్పుడు అది దాని లోపల కవం మునిగిపోతుండే. నేను తాబేల అవతారం తీసుకున్నా, దాని కింద కూర్చున్నా, దాని మీద కవం అది పెట్టిరు మందరాచల పర్వతం. అప్పుడు నాకు మంచిగా అనిపించింది. నాకు గోకుడు లేస్తుంది, ఆ గోకుడు తక్కువైంది, మంచిగా అనిపించింది అంటున్నాడు. యశోద అంటుంది, ఏం మాట్లాడుతున్నావురా నువ్వేమిటి? క్షీరసాగర మథనం ఏమిటి? నువ్వు తాబేలు అవతారం ఏమిటి? ఎవరు నేర్పించిండ్రా ఈ మాటలు? ఆమెకి దేవుడు అని తెలియదు, కానీ దేవుడు అవతారం గురించి మత్స్య కూర్మ వరాహశ్చ నారసింహశ్చ వామనం రామో రామశ్చ రామశ్చ బౌద్ధ కలికి రేవచ. ఈ అవతారం నాయే ఉన్నాయి అంటున్నాడు. ఆమెకు అది అర్థం కాదు. భగవంతుని మాటలు ఎవరికి అర్థమైతే అర్జునుని కూడా సరిగా కాలేదు. అందుకే అంటున్నారు మంచిగా చెప్పేదని ఒకటని. అది భగవద్గీతలో ఉంది. అమ్మ నేను కూడా మజ్జిగ చేస్తా, నేను తాబేలు అవుతా ఇక్కడ అంటున్నాడు. పోరా అని దుడుకు పరిగెత్తుకుంటూ పోయిండు. ఎక్కడ పోయిండు తెలియదు. ఆమె మజ్జిగ చేసేటప్పుడు ఆ కవ్వంకు కట్ట తలిగిందోపట. ఏమో రౌతు కనిపిస్తుందని చెయ్యేసింది ఆ కడవ లోపల, ఆ కుండ లోపల. ఎంటికలు కనిపించినాయి. ఎంటికల బట్టలు ఇట్లా లేపితే కృష్ణుడే ఉన్నాడు అనమాట లోపల. అరే నువ్వు లోపల కూర్చున్నావా? ఎంతసేపు నేను చెప్పాను కదా నేను తాబేలు అయినానని. ఇప్పుడు ఈడ కూడా తాబేలు అయినా చూడమ్మా. ఆ కూర్మ అవతారం ఇక్కడ చూపించాడు భగవంతుడు. ఎలాంటి మాయావి లాఘవుడు పరమాత్ముడు కృష్ణ పరమాత్మ ఎన్నో అవతారాల యొక్క సోంగు చూపిస్తున్నాడు. నేను ఇలా ఉంటుంది ధావోనియామాగే యశోదే భోజన హిండేరా నోరాన గాయిపాటి. కొన్ని రోజులకు మిత్రులతో కలిశాడు. పేంద్యా అసిదామ్యా వేడ్యా వాకుడా అందరితో వెళ్ళి వెన్న దొంగతనం చేస్తున్నాడు. వెన్న అంటే ఏమిటిదంటే సాధువులు సన్యాసులు గోపికల యొక్క మృదువైనటువంటి మనసుకు వెన్న అంటారు. ఆ మనసు దొంగలించాడు. దొంగతనము చేయలేదు, ఆకర్షించాడు, హరించాడు. హరినే మాజే హరిలే చిత్త భారత విత్త విసరలే. ఆ మెత్తనైనటువంటి మనసు ఎవరు చేసుకుంటారో వాళ్ళ మనసు తీసుకుంటాడు భగవంతుడు. ఇది దొంగతనం. అలా ఉన్నాడు లాఘవుడు పరమాత్మ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అట్లా ఉంటున్నప్పుడు కొన్ని కొంట శాతం చేశారు కాబట్టి కొంతమంది గోపికలు వచ్చాడారు. మీ పిల్లగానికి అడవికి పంపి మా పిల్లగాడు మీ పిల్లగాడు కలిసి గోకులంలో చాలా భయంకరమైన కృత్యాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి మా పిల్లగాడు మీ పిల్లగాడు ఇద్దరు కలిసి ఎక్కడ పోవాలి? అడవిలో ఆవులు కాయడానికి పంపిస్తుంది. ఒక ముహూర్తం చూసి అడవి లోపల ఆవులు కాయడానికి పోతున్నారు. ఏది? వృందావనం. నేను చెప్పాను వృందావనం గురించి. వనం వృందావనం పశువ్యాం నవకాననం. అక్కడ యమునా నది ఒడ్డున ఆవులు కాస్తున్నారు. చాలా దూరం ఉన్నటువంటిది, చాలా సుందరమైనటువంటి ప్రదేశము. ఎన్నో చెట్లు, పుష్పముల చెట్లు, ఫలముల చెట్లు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశంలో ఆవులు కాస్తున్నప్పుడు ఒకరోజు ఏమైంది? సలావళు గాయి బైసోజేవు ఎకేఠాయి బహు కేలి వనవాన पाय पिटी झाला सेन खांदी भार पोटी भूक काय खेळायाचे सुख तुका म्हणे धावे मग అవగే బరవే. ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నారు. అందరికీ భగవంతుడు చెప్పాడు మీరు తెచ్చినటువంటి పదార్థములు నాకు ఇవ్వండి అని. ఈరోజు మీకు కాలా ప్రసాదం పెడతాను. అది ఏమిటిది? నేను కల్పించినటువంటి ప్రసాదం కాలా ప్రసాదం అంటాడు భగవంతుడు చెప్పాడు వాళ్ళకు. ఆయన చేయి పెట్టాడు, ఇట్లా కలిపాడు అమృత హస్తంతో. కృష్ణ పరమాత్ముని యొక్క చేతుల ద్వారా ఆ ప్రసాదం తయారైంది. ఇట్లా కలిపాడు ఆయన. మధురాతి మధురమైనటువంటి ఆ ప్రసాదం, బ్రహ్మాది దేవతలకు దుర్లభమైనటువంటి ఆ ప్రసాదం, యశోదకు నందబాబాకు వసుదేవ దేవునికి దొరకనటువంటి ఆ మహాప్రసాదం కాలాప్రసాదం కలిపాడు ఆయన. ఇట్లా పిల్లలు అంటున్నారు అది ఆ ప్రసాదమి. దాంట్లో కిచిడి ఉండే, అన్నం ఉండే, పెరుగుండే, నెయ్యి ఉండే, తొక్కు ఉండే,
దాంట్లో ధపాటీలు ఉండే, దాంట్లో ఇంకా ఎన్నో పదార్థాలు ఉండే. ఆ పదార్థాలకు ఇట్లా కలిపాడు. మంచిగా రుచిగా అయింది. దేవుని హస్తస్పర్శ వల్ల అమృతం కలిపినట్లు కలిపాడు. ఇట్లా పిల్లలు అంటున్నారు, కానా తొందరగా ఆకలైంది, ఖాందీ భార పొటి భుక కాయ కేళాయాచే సుఖ. కానా ప్రసాదము ఎంతో రుచిగా ఉంది, చూస్తేనే నువ్వు కలుపుతూ ఉంటేనే కావాలి. ఏ కేఠాయి కాల తుకామణి భావికులకు కాల. ఇది భావం లేనటువంటి వాళ్ళు కాలా ప్రసాదం దొరకదు. వైష్ణవనికా సంభ్రమే, ఎవరు పక్క వైష్ణవం ఉంటాడో వాళ్ళకి కాల, లేకపోతే కాల లేదు. తుకారాం మార చెప్పారు కదా, అందరి నాలుక మీద నోట్లో నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఆ ప్రసాదం చూసి. కృష్ణ తీరాలి, తొందరగా తీరా అంటారు పిల్లలు అనమాట. ఆగుండి ఇతర బ్రహ్మదేవుడు రాని మీద వాడు చూడాలి, వాని కడుపులో మంట మండాలి. వాడు నా భక్తి చేయకుండా వచ్చిన బ్రహ్మదేవుడు నాకు పిల్లగాడు గొల్ల పిల్లగాడు అంటున్నాడు. వాడు గొల్ల పిల్లగాడు అంటున్నాడు. వానికి భక్తి వాని కడుపులో మంట పడాలి. చూడండి, అంతలో బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి చూస్తున్నాడు. గొల్లల పిల్లగాడు ఒకడు కృష్ణుడు అంట ఈ కాలప్రసాదం చేస్తున్నాడు అంట. అంతలో ఇంద్రుడు వచ్చాడు, చూశాడు ప్రసాదం. అక్కడ నారస్వామి వచ్చారు. ఏం చూస్తున్నారు? అదేమో ప్రసాదం చేస్తుండే వృందావనంలో గొల్ల పిల్లగాడు కాదయ్యా. అహో భాగ్యం నందగో పౌరుజం కసాం ఇయన్ మిత్రం పరమానందం పూర్ణ బ్రహ్మ సనాతన. ఆయన సనాతనుడు, పరబ్రహ్మమూర్తి, కృష్ణ పరమాత్మ, ఆయన భగవంతుడున్నాడు. ఆ ప్రసాదము మీకు దొరకదు అని చెప్పాడు నారదుడు. ఎవరికి? బ్రహ్మదేవునికి, ఇంద్రునికి. ఒట్టిగా నోరుకు నీళ్ళు కారతాయి, చూసుకుంటాం నిలబడి, మీకేం దొరకదు ప్రసాదం. మరి ఎట్లా చేయాలి? మానవుడిగా పుట్టాలి కలియుగంలో, వార్కరి కావాలి, వైష్ణవనికా సంభ్రమం సప్తలో రావాలి, అది 8వ రోజు రావాలి. అప్పుడు కాలకీర్తన విన్నటువంటి వాళ్ళకు ప్రసాదం. అంతవరకు ప్రసాదం లేదు. ఇప్పుడు దొరకదు. మేమందరం కూడా ఆ యమునా నది లోపల చేపలు అవుతాం. బ్రహ్మదేవుడు నారదునితో సంవాదం వినండి. బ్రహ్మదేవుడు అంటున్న, నారద మాకెందుకు దొరకదు, బరాబర్ తీసుకుంటా కాలప్రసాదం. తీసుకోరా చూద్దాం. బ్రహ్మదేవుడు అంటున్నాను యమునా నదిలో చేప అవుతా, వీడు ఇంద్రుడు కూడా అవుతాడు చేప, ఇంకా దేవతలు చేపలు అవుతాం. ఎట్లా దొరుకుతుంది? వాళ్ళందరూ తింటారు కాలప్రసాదం, చేతులు కడుక్కుంటున్నాం నదిలో. దాంట్లో ఉన్నటువంటి నూనె అనేవి కొంచెం మా నోట్లో పడితే చాలా ప్రసాదం దొరికినట్టే కదా. దేవాచ ప్రసాదే కరారే భోజన వాలకో నకోనాధికారి. అప్పుడు నారస్వామి అన్నాడు, నువ్వెంత తెలివి ఉన్నావు తెలుసు, నీకు 4 నెత్తిలు ఉన్నాయి, దేవునికి 1000 నెత్తిలు. సహస్ర శీర్ష పురుష దేవచతుర తుకారాం మహారాజ్ అన్నారు. నీకంటే బుద్ధిమంతుడు భగవంతుడు. చేపల కండి ప్రసాదం దొరుకుతాయేమో, నేను కూడా ఈడనే నిలబడతా. వాళ్ళందరూ వైకుంఠ లోకం నుంచి దిగి ఆ నది లోపల చేపలయ్యారు. కాల్యాచియా ఆసే దేవజళి ఝాలే మాసే పుసూనియా హసే టిరి సాంగాతే హాత. చేపలయ్యారు. అప్పుడు భగవంతుడు ఇక్కడ ప్రసాదం పంచుతున్నాడు. వాళ్లకు చూసడం దొరికింది, చూడడం. కొందరు చూశారు, కొందరే తిన్నారు, కొందరు దూరం అయ్యారు. వాళ్ళు చూశారు, చేపలై దేవతలు చూశారు కాల యొక్క ప్రసాదం ఎలా పంచుతున్నాడు భగవంతుడు తెలుసా? అందరికీ గోళాకారంగా కూర్చోబెట్టాడు. ఇట్లా గోలుగా కూర్చున్నారు పిల్లలందరూ. మధ్య భాగంలో ఎడమ చేతిలో కాలా ప్రసాదం పెట్టుకుని అందరికీ పంచుతూ ఉన్నాడు. ఈ విషయం ఒకటే శ్లోకం పెట్టాడు సుఖ మహర్షి భాగవతంలో. శ్రీ బిభ్రద వేణు జఠర పటయో శృంగ వేతరే చ కక్షే వామే పాణవమశృణ కవలాన్ తత్ఫలానంగులీశ తిష్టాన్ మధ్యే స్వపరి సుహృదై హాసయన్నర్మ విశ్వై స్వర్గే లోకే మిషతి భూభుజే యజ్ఞ భుగ్వాలకేలి పుండలీక వరదారి గోపాల కృష్ణ భగవానికి గోపాల కాల అయిందాడ. ఇంకా ధర్మారంలో మిగిలి ఉంది 5 నిమిషాలు ఉంది టైం. వాళ్ళందరూ తిన్నారు. వీళ్ళు చేపలైన వాళ్ళు దేవతలు వెయిటింగ్లో ఉన్నారు.
వీళ్ళకి నోటికి నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఆ పిల్లలు వస్తారేమో, చేతులు కడుకుంటారేమో, ఏదైనా దొరికితే ఇంత రసం ఏదో దొరుకుతుంది, ఇంత నూనె అని ఏది దొరుకుతుంది, ఇంత కణం దొరికితే కూడా చాలు. ఎందుకంటే ప్రసాదం మహాప్రసాదం. పిల్లలు రాలేదు. 3 గంటలైంది, 4 గంటలైంది, 5 గంటలైంది. వాళ్ళ పిల్లలందరికీ చెప్పాడు దేవుడు కృష్ణుడు, పేంద్యా సుధామ్యా వేడ్యా వాకుడ్యా, మీరందరూ ప్రసాదం తినుండి, కానీ అది ఈయనే తీర్చుకోండి, ఇట్లా తూర్చుకొని ఇంటికి నడవాలి. వాళ్ళను కానా ఈరోజు ఎందుకు ఇట్లా చేయి గడుకోవద్దు, ఈరోజు అష్టమి ఉంది, చేయి గడుకోవద్దు. దేవుడు చెప్పింది వినాలి. ఇక్కడే ఎందుకు తుడుచుకోమన్నారంటే ఇక్కడ దేవతలు ఉండరంట. ఎక్కడ తుడుచుకుంటే దేవతలు తీసుకుంటారని ఈ అంగంగంలో దేవతలు ఉన్నారు. వాళ్ళు వచ్చి కూర్చున్నారు. ఇక్కడ దేవతలు ఉండరు. టీరి సాంగాతే హాత. కాబట్టి ఈడ తూడ్చుకోమన్నారు. వాళ్ళు ఈడ తూడ్చుకున్నారు, ఇంటికి పోయి వీళ్ళు ఆటలనే కూర్చున్నారు. చేపలై వీళ్ళకి కాల తుకామణి కాల వైకుంఠీ దుర్లభ విశేషహాల వసంత సంగే. వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు. దేవత నిరాశతో వెళ్ళిపోయారు. కానీ ఒక్కసారైనా తప్పకుండా కాల సేవించాలి. కలియుగంలో పుట్టాలి, వార్కరి కావాలి. ప్రతి సప్త రూపల 8వ రోజు కాలా కీర్తన ఆ ప్రసాదం తీసుకోవాలి. ఎవరు మహారాజున్న దేవుడే ఇచ్చిందని తీసుకుంటా, ఆ ప్రసాదం నేను సేవిస్తా అని సమస్త దేవతలు కలియుగంలో పుట్టారు, వార్కర్లయ్యారు. వీళ్ళంతా వార్కర్లయ్యారు. వీళ్ళందరూ కూడా అప్పుడు దేవుడు ఇవ్వలేదని ఇప్పుడు ఆ కాలా ప్రసాదం పదే ప్రతి సప్తలో సేవిస్తున్నారు. ప్రతి సప్తలో అది తీరలేదని ఉపజుని ఆ పుడతీయేవు కాలా కావు దహిబాత్ వైకుంఠితో ఐసే నాహి తుకామనే వాళ్ళ వంట బరవే నీట ఉత్తమ వైకుంఠితో ఐసే నాహి కవళకాయి కార్యాచే. అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరం లాగా మీ ధర్మారం గారంలో సప్తా ఈరోజు కాలా ప్రసాదం దొరుకుతుంది. ధర్మానికి అనుకూలంగా ఉండండి. అధర్మం చేసే వాళ్ళకు సాయం చేయకండి. మద్యపానము మాంసం తినకండి. పత్తలు ఆడకండి. గుట్కా జర్దా ఇటువంటి బీడీ సిగరెట్ అన్నీ వదిలేయండి. ఆధ్యాత్మికం వైపు మొగ్గు చూపండి. ప్రతి ఒక్కరూ మహారాజు కావాలి. ప్రతి ఒక్కరూ ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని గడపాలి. ప్రతి ఒక్కరూ రామాయణం చదవాలి, భాగవతం చదవాలి, భగవద్గీత చదవాలి. ప్రతి ఒక్కరింట్లో భగవద్గీత, భాగవతం, రామాయణం ఉండాలి కంపల్సరీ. మీరందరూ గాథ ఉండాలి. జ్ఞానేశ్వరి చదవండి. ఆధ్యాత్మిక పయనం సాగించనని అందరికీ మనవి చేసుకుంటూ 5 నిమిషాలు కాలా ప్రసాదం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని ఇస్తాడు గుప్త రూపంలో అని, అది భగవంతుని ప్రసాదం అని మీకు కూడా ప్రసాదం దొరుకుతుంది. ఆ ప్రసాదం సేవించి మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం మళ్ళీ ఇంకా గొప్పగా సప్త చేద్దామని ఒక సంకల్పంతో అందరూ పోవాలి. అందరూ హిందువులు అందరూ ఐక్యంగా ఉండండి. వేరే కాకండి. అందరూ ఒకటిగా అండి. చెడు మనుషులకు సహకారం ఎప్పుడు కూడా చేయకండి. చెడు మనిషి దగ్గర కూరగాయలు తీసుకునకండి. చెడు మనిషి దగ్గర కిరాణం దుకాణం పోకండి. చెడు మనిషి యొక్క ముఖం చూడకండి. చెడు మనిషి ఇంటికి పాలు తీస్తే వాని దగ్గర తీసుకునకండు. చెడు మనిషి ఇట్లా ముట్టినటువంటి కూరగాయలు తింటే కౌంసింతిరిగా మనసు అవుతుంది. కాబట్టి అంగడి పోయినప్పుడు హిందువుల దగ్గరనే కూరగాయలు తీసుకునండి. స్నానం చేసినటువంటి వాళ్ళ దగ్గర కూరగాయలు తీసుకుంటే మీ మనసు కూడా శుద్ధమైపోతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ ఆలోచించండి. ఇంకా చెప్పే విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే చాలా తడువైంది. అక్కడ 3 గంటల నుంచి నిలబడి ఉన్నారు. వాళ్ళ కోసం కీర్తన సమాప్తి చేస్తారు. జ్ఞానేశ్వర మహారాజ్ జ్ఞానేశ్వర జ్ఞానేశ్వర మౌలి జ్ఞానరాజ మౌలి బోలా పుండరీ కవరదార మహారాజ్ జ్ఞానేశ్వర తుకారామ 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 తుకారాం